පුදුමද ඒවා කඳු ශිඛරයන් මානිත ගැටුණා ඔබේ බල මහිමය දුටුවා කී දෙන කුරුලන් සුවඳැති පොඩිමල් මැරිලේ අරුමය පෑවා ඒ සැමට වඩා මහ පුදුම ලෙසින් දෙවිදේ ඔබ මා බැලුවා විශ්වයේ මැවුම් කරුවානනි ඔබටයි මේ ස්තුතියි හලෙලූයා අසසාගයම් ඔබේ නාමය වදියෙන් ඔබතුම බැතිනි විශ්වයේ මැවුම් කරුවානනි ඔබටයි මේ ස්තුතියි මසසාගයම් ඔබේ නාමය වදිනෙන් ඔබතුම බැතිනි වදිනෙන් ඔබතුම බැතිනි වදිනෙන් ඔබතුම බැතිනි හලෙලූයා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්තුති 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 ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී මහිමය වේවා මහිමය වේවා මහිමය වේවා මහිමය වේවා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී ඔබට මහිමය වේවා මේ උදෑසන ඔබට ස්තුතිය ගෙන දෙනවා ස්වාමිනී මේ ආපත් දවසේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඕ ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා ඔබ වහන්සේ රජය ඔබ ස්වාමියාය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා අප මැව්වා වූ තනන් වහන්සේ ඔබය අපට ගැලවීම දුණු දෙවියන් වහන්සේ ඔබය ස්වාමිනී එබැවින් ඔබට ප්‍රශංසාව ගෞරවයක් වේවා නමස්කාරයක් වේවා ස්වාමිනී හලෙලූයා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනී ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී ආමේන් හලෙලූයා ස්වාමිනී හලෙලූයා ස්වාමිනී දේවියනි අපගේ පියායනි මැවිල් එකතුවර ඔබයි තේජස් මහිමවේ අපගේ පියායනි
තේජස සියලු මහිමය සියලු ප්‍රශංසාව මේ උදෑසන ඔබටයි ස්වාමීනි. අපගේ මුළු ස්තුතිය ඔබ වහන්සේ පිළිගන්න ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා පුද වූ එතුමන් වටිනා අමිලලෙන් අප මිලදී ගත්තා නම දෙව් සැමදා සැවවා සියල්ල මවලා ඒ සියල්ලට වඩා ස්වාමිනී අපව ඔබ වහන්සේ පුදුම ලෙස නිර්මාණය කරපු තැනට වහන්සේ අපට ස්වාමිනී දුන්නු ඒ විශේෂත්වය ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන මේ උදෑසන ආමේන්. පැසසුම් නොමකර ලොබිනා රැදාවල් දෙකේ සොදිනා යේසුගේ අලංකාර බව නීති පෙන්වා අඳුරට එළියක් සේවා හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. प्रशंसा वेवा स्वामिनी. ओ नमस्कार वेवा. प्रशंसा med ved sitina pudavu etuman vatina amilale අප මිලදී ගත්තා නම දෙව් සැමදා සැවවා පැසසුම් නොමකර ලොබිනා රැදාවල් දෙකේ සොදිනා යේසුගේ අලංකාර බව නීති පෙන්වා අඳුරට එළියක් සේවා ලෝකාග්‍ර දේවියනි අපගේ तेजस महिमा वे
වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා hallelujah 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 प्रशंसा වේවා ඔබ වහන්සේ යහපත් සාස්තුති ඔබට ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී මහිමය වේවා hallelujah නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී අපගේ ස්තුතිය අපගේ ප්‍රශංසාව ඔබට ස්වාමිනී ඔබ ගෞරවය ලබන දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුති ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින එකම තනන් වහන්සේ ඔබය ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ගෞරවය වේවා hallelujah 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 නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේට ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ hallelujah 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 ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේ මුළු බැවිල්ලේ එකම කතුවරයාණන් බැවින් ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ඔබ වහන්සේ සදාකාලික වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසා අපි ඔබට නමස්කාර කරනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නොවෙනස් වන්නා වූ ප්‍රේමය නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නාමය උතුම්ය ස්වාමිනී සදාකාලිකය ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින දෙවියන් වහන්සේ ඔබය ස්වාමිනී එබැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්වාමිනී ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරනවා මේ උදෑසන hallelujah 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 ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා hallelujah ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී නමස්කාර වේවා ගෞරවය වේවා ඕ මගේ දෙවියනේ ඔබට ප්‍රශංසා වේවා hallelujah 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 ප්‍රශංසා වේවා hallelujah නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා hallelujah ස්තුති වේවා hallelujah ස්වාමිනී අපි සියල්ල මත්පොළ සඳිලා උන්වහන්සේට ගායනා කරමු. ගායනෙමි මා ගීතය ඔබ වෙත ඇවිත් නාම දීමි ඔබ ගීතයෙන් ගායනෙමි මා ගීතය ඔබ වෙත ඇවිත් නාම දීමි ඔබ ගීතයෙන් ඔබ මාගේ ගීතයයි ඔබ මාගේ ජීවයයි යේසුනි ඔබ මාට සැරේ ඔබ මාගේ ගීතයයි ඔබ මාගේ ජීවයයි යේසුනි ඔබ මාට සැරේ ගායනෙමි මා ගීතය ඔබ වෙත ඇවිත් නාම දීමි ඔබ ගීතයෙන් ගායනෙමි මා ගීතය ඔබ වෙත ඇවිත් නාම දීමි ඔබ ගීතයෙන් ඔබ මාගේ ගීතයයි ඔබ මාගේ ජීවයයි යේසුනි ඔබ මාට සැරේ ඔබ මාගේ ජීවයයි ඔබ මාගේ ජීවයයි යේසුනි ඔබ මාට සැරේ hallelujah ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී පිළිගන්මා ගීතය සාම
යේසුනි ඔබ මාට සැහේ ඔබ මාගේ ගීතයි ඔබ මාගේ ජීවයයි යේසුනි ඔබ මාට සැහේ යේසුනි ඔබ මාට සැහේ යේසුනි ඔබ මාට සැහේ යේසුනි ඔබ මාට සැහේ අපි ආඥා කර සිටිමු. நாங்கள் அப்பொழுது ஜெபிப்போம். සියලු බල ඇති දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි මේ තවත් දවසක් සහ තවත් කාල පරිච්ඡේදයක් දීම ගැන. ஆண்டவரே நீர் ஒரு நல்ல நாளை மீண்டுமாக எங்களுக்கு தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். ඔබ වහන්සේ අපට කතා කරන්නට යන බවද 2015 වර්ෂයේ අද පටන් අපි ස්වාමිනී සූදානම් වෙන්න යන බැවින් අපට එළිදරව්ව මැනව. ஆண்டவரே நீர் பேசுகிற வார்த்தை கூடாக 2015 வருடத்துக்கென்று நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு தருணம் தந்ததுக்காக நன்றி. ඔබ වහන්සේ අපට කතා කොට අපි එකිනෙකනාගේ සේවාවන් වල ස්වාමින් වහන්සේ පළදරන්න සහ ඒ පළවල පවතින්න සැලැස්සුව මැනව. ஆண்டவரே நீங்களோடு பேசி எங்களோட ஊழியத் மூலமாக கனி கொடுக்கவும் அந்த கனிகளில் நிலைத்திருக்கவும் உதவி செய்வீராக. අපගේ හොඳක්වත් ධර්මිෂ්ඨකමක්වත් නො ඔබ වහන්සේගේ පහන වන කරුණාව නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. எங்களுடைய நன்மையோ நீதியும் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் உடைய கிருபையாக இருக்கிறதுக்காக உமக்கு අපේ நன்றி. ශක්තියවත් හැකියාවත් බලයවත් නැත ඒක ඔබ වහන්සේගේ ආත්මේ කරුණ කොටගෙන පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා විශ්වාස කරනවා. எங்களோட வல்லமே பலனோ ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் உடைய சுத்த கிருபையாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். දැන් ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට අද සහ හෙට දින දෙකම පැමිණෙන සියලු දේශකයන් සහ සියලු සහභාගීත්වය ඔබ වහන්සේගේ හස්තය යටතට බාර කර කැප කර යටත් කරනවා. ஆண்டவரே இன்றைய நாளையும் உம்முடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம். பேசுகிறான் ஒவ்வொரு பிரசங்கிமாரையும் உம்முடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதிப்பீராக. සභාවක් ලෙස ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිට බොහෝ සඵල වෙන්න ඔබ වහන්සේ 2015 දී අපට කරුණාව දුන්න මැනව. ஆண்டவரே இதை பார்க்கிலும் அதிகமா பலன் கொடுக்கத்தக்கதாக 2015 வருடத்துக்கு ஏற்றான காரியங்களை தருவீராக. වහන්සේ අපේ ශක්තියෙන් කරන්න බැරි දේවල් ඔබගේ ශක්තියෙන් කොට ඔබ වහන්සේ අපෝ ස්වාමින් වහන්සේ හරිතන තැබුව මැනව. ஆண்டவரே எங்கட பலத்தினால இல்ல உம்முடைய பலத்தினா எல்லாவற்றையும் செய்ய உதவி செய்வீராக. ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන අය සහ දුර්වල අප දෙදෙනාම ඔබගේ බලවත් හස්තය යටතට එනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையும் கேட்கிறவர்களையும் பேசுகிற அடியார் அடிமை இருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන් නිසාය. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். අපි වාඩි වෙමු. நாங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். මා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා මේ වර්ෂයේ මෙම දින දෙකක වැඩමුළුව තබන්න දෙවියන් වහන්සේ දෙන ලද යහපත් කරුණාව ගැන. மீண்டுமாக இந்த 2 நாள் கருத்தரங்குகளை நடத்துவதற்காக தேவன் தந்த கிருபைக்காக மீண்டுமாக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். අපි මේ සම්මේලනය දැන් අවුරුදු කීපයක් කරමින් යනවා. විශේෂයෙන්ම එළඹෙන වර්ෂයට සූදානමක් ලැබීමේ අභිප්‍රායත් அடுத்த வருடத்திற்கென்று நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக பல வருடங்களாக இந்த மகாநாட்டை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். අපි ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ අවුරුද්දෙත් මේ සම්මේලනය පවත්වලා අද පටන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එළඹෙන වර්ෂයේ දෙවියන් වහන්සේ අති විශාල සූදානමක් අප තුළ ඇති කරાવી කියලා. என்றால் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அடுத்த வருடத்துக்கென்றான தயார்படுத்தலை தேவன் எங்களுக்கூடாக செய்வார் என்று. මට මතක් වෙනවා ගෙවුණු අවුරුද්දේ මේ වගේ දවසක අපිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කළා විශේෂම ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිස්තියානි සභාවේ එක්සිට්කම හා එකඟත්වයේ පිළිබඳව අපි ඒකට ෂණිකව පියවර තැබුවාද මේ වෙද්දී ඒ දේ සාර්ථක වී තිබීම ගැන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. கடந்த வருடத்திலே தேவன் பேசினார். இலங்கையில் இருக்கிறான கிறிஸ்தவ சபையில கூட இருக்கிறான ஐக்கியம் ஒருமைப்பாட்டை குறித்து நாங்கள் அதை உடனடியாகவே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தினோம். දැන් මේ වෙන විටදී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි සභාව විවිධ ක්‍රිස්තියානි සංවිධාන සියලු දෙනාම එක අරමුණකට පැමිණෙන්නට දෙවියන් වහන්සේ මේ දවසේ විශේෂ ලෙස කැඳවුවේ සියලු නායකයෝ ගැන මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. அவ்வாறு நாங்கள் இணைக்கப்பட்ட பொழுது அநேக கிறிஸ்தவ சபைகள் ஒன்றாக ஐக்கியப்பட்டிருக்கின்றது. அநேக போதகர்மார் ஒன்றுபட்டிருக்கின்றார்கள். ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඕන ඒ කාරණාව ගැන මක් නිසාද ශ්‍රී ලංකාවට තිබුණු බලවත්ම බාධාවක් ක්‍රිස්තියානි සභාවට
එකිනෙක කෙනා තුළ තිබුණා වූ විරසකකම ඒ වගේම එකිනෙක කෙනා එකඟ නොවීම සිදු වී තිබුණා වූ දුරස් වීම දුර්වලකම් ඒ දේවල් නිසා සිත්වල ඇති වුණු දැඩිසිත දෙවියන් වහන්සේ පහ කිරීම ගැන දෙවියன் වහන්සේට අනේක වාරයක් ප්‍රශංසා වේවා. இலங்கை தேசத்திலே கிறிஸ்துவ சபைகளுக்கு இருந்தான தடைகள் நீக்கப்பட்டது. அதன் பின்பு கிறிஸ்துவ சபைக்குள் இருந்தான பிரிவினைகள், ஒருமனப்பட முடியாத தடைகள், சிலருக்குள்ள கடினமான இருதயங்கள் இவையெல்லாம் நீக்கி தேவன் எங்களுக்குள்ள ஒருமைப்பாட்டை தந்ததுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். අද ක්‍රිස්තියානි සභාව කොපමණ විශාලත්වයෙන් මොරගැසුවත් සභාවේ බෙලහීනකම් සහ ජව සම්පන්න භාවය බොහොම අඩු වෙලා තිබෙනවා. இந்நாட்களிலே கிறிஸ்துவ சபைக்குள்ளே பலவிதமான கூக்குரல்கள் கோஷங்கள் காணப்பட்டாலும் சபைகளுக்குள்ளே சில பலவீனங்கள் பிரிவினைகள் இன்னும் காணப்படவே செய்கின்றன. අද ශ්‍රී ලංකාවේ සුභාරංචි ගමන කවුරු කෙසේ කීවත් යම් කිසි ලෙසක යක්ෂයා විසින් අඩපණ කරලා තිබෙනවා දේව සභාවන් තුලින් නික්මෙන්ට ඕනේ පණිවිඩ වසා දමා තිබෙනවා. ஆனாலும் கிறிஸ்துவ சபைகளுக்குள்ளாக செய்கின்றான ஊழியங்களுக்கு பலவிதமான தடைகள் பலவிதமான காரியங்களை பிசாசன் இன்னும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றான். කොපමණ සභා තිබුණත් ක්‍රිස්තියානි සේවාවන් තිබුණත් මේ සුභාරංචිකරණය අඩපණ වීම යේසුස් වහන්සේ නියෝග කරපු දෙයක් අපේ ජීවිතවලින් මැකිලා තිබීමක් බව අපි සිහිපත් කරගන්න ඕන. கிறிஸ்தவ சபைகள் எவ்வளவு இருந்த போதிலும் ஊழியங்கள் நடந்த போதிலும் கூட தேவன் கட்டளையிட்ட வண்ணமாக சுவிசேஷம் அறிவிப்பதானது இன்னும் இந்த தேசத்திலே பலவிதமான மந்தகதியிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ඒක ඔබට දේව ලියවිල්ලෙන් සිහිපත් කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ කව නුඹලා ලොව මුළුල්ලේ ගොස් සකල ජනතාවට සුභාරංචිය දේශනා කරන්නට ඔවුන්ට උන්වහන්සේ ඉගැන්වූ සියලු දේ උගන්වන්නට ඔවුන් පියාණන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ නාමයට බෞතිස්ම කරන්නයි කියන මේ මහා වැකිය අද ලෝකේ බොහෝ ස්ථානවල දියත් වූවත් ලංකාව තුළ සීමා සහිත වී තිබෙනවා. මේක කනගාටුවක්. මේක 2015 දී අපි අලුත් කරගත යුතුව තිබෙනවා ඒ සඳහා ගමන් කරන්න. நாங்கள் வேத வார்த்தையின்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சென்று சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி அவர்களை பிதா குமரன் பசுவாமிநாத நாமத்தினாலே ஞானசனை கொடுப்பீர்களாக என்றான தேவனுடைய கட்டளையானது மிகவும் குறைவாகவே செயல்படுகின்றது. ஆகவே இந்த வருடத்தில் நடந்தவாறு அல்லாதபடி 2015 வருடத்திலே இது மிக மும்முரமாக நடைபெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். එම නිසා සභාවන් තුළ තියෙන සේවාවන් නිසා හෝ ගොඩනැගිලි නිසා හෝ නැතිනම් සභාව සතුව සිටින්නා වූ ජනගහනය නිසා හෝ අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම හොඳ දෙයක්. නමුත් අසතුටු වෙන්න මක් නිසාද අපි උන් වහන්සේගේ නියෝගය පැහැර හරිමින් අපි ඔය මන්දගාමීව ජීවත් වීමට තීරණය කර තිබීම ගැන. ஆனால் சபையில பார்க்கும் பொழுது அநேக போதகர்கள் இருக்கிறார்கள், அநேக சபைகள் நடக்கிறது, ஊழியங்கள் நடக்கின்றது. இதற்கூடாக நாங்கள் திருப்திப்பட முடியாது. காரணம் என்னவென்றால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்துக்குரியான கோட்பாடுகள் நிறைவேறாமல் இருக்கின்றது. ඔබට අභියෝගයක් තමන්ට කැමති ඔබ කී දෙනෙක් මේ වර්ෂයේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කළාද මනුෂ්‍යයාට? இந்நாளிலே நான் உங்களுக்கு சவால் விடுகிறேன். இந்த வருடத்தில் நீங்கள் எத்தனை பேர் சுவிசேஷத்தை ஜனங்களுக்கு அறிவித்திருக்கின்றீர்கள்? කී දෙනෙක් ඔබ කරුණ කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාවට සම්බන්ධ කර ස්ථීර කළාද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ? உங்களுக்கு கூட எத்தனை பேர் கிறிஸ்து சபையிலே ஐக்கியப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? කී දෙනෙක් විශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සුභාරංචිකරණයට පාවිච්චි කළාද? எத்தனை பேரை பரிசுத்தாவியானவர் சுவிசேஷ வேலைக்கு என்று பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்? ලේසියට කාරණාවක් අපිට කියන්න පුළුවන් මට තිබෙන කැඳවීම සුභාරංචි සේවකයෙක්ගේ කැඳවීම නොවේ කියලා. சில சாற்றுகளை நாங்கள் சொல்லலாம், என்னுடைய அழைப்பு சுவிசேஷகர் அல்ல என்று கூறலாம். උන්වහන්සේ කියද්දි කිව්වේ නුඹ කිව්වේ නෑ නුඹලා ගොස් සකල ජනතාවට සුභාරංචිය දේශනා කළා. அவர் கூறவில்லை நீ என்று, நீங்கள் சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவிங்கள் என்றே அறிவித்தார். එහෙනම් අපගේ තිබෙන්නා වූ බෙලහීනකම අපි විසින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. අපිට මේ දේ කරන්න බැරි වී තිබෙන්නේ ඇයි? ஆகவே எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பலவீனங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை நாங்கள் தேட வேண்டும். අපි සිතනවා මේ රටවල් වල පීඩාවන් නිසා අපිට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න අපහසු වෙලා තියෙනවායි කියලා. இந்நாட்களை நாங்கள் கூறலாம், தேசத்தில் இருக்கிற சில தடைகள் நிமித்தமாக எங்களுக்கு சுவிசேஷம் கூறுவது தடையாக இருக்கிறது என்று கூறலாம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මුල් සභාවේ පේදුරු පෙරටු කොටගත් කණ්ඩායමට පීඩා නොතිබුණා නෙමෙයි. பல தொடக்க காலத்திலே சபைகள் சுவிசேஷம் அறிவிக்கின்ற நாட்களே தடை இல்லாமல் இருக்கவில்லை. ඔවුන්ට තිබුණු පීඩා තාම හරියට බලපුවම වර්තමානයේ ක්‍රිස්තියානි සභාවට නෑ. ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது அன்றைய நாள் இந்த உபத்திரவங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்நாட்கள் இருக்கிற சபைகளுக்கு அவ்விதமான உபத்திரவங்கள் காணப்படவில்லை. පාවුල්ලට තිබුණා වූ පීඩාවන් තාම හරියට බැලුවොත් ක්‍රිස්තියානි සභාවට නෑ.
அந்த நாட்கள் இருந்தான பாடுகள் இந்நாளில் கிறிஸ்து சபையிலே காணப்படுவதில்லை. මෙතන කී දෙනෙකුට කසපාරවල් 39ක් පස්වතාවක් ආපු අය ඉන්නවද? இன்றைக்கு பவுலை போல் எத்தனை பேர் 39 வாரடிகள் பெற்றவர்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்? දඬු කඳේ ගසා ඔවුන්ට පීඩා කරපු අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දීපු අය සිටිනවද? ஏனென்றால் கட்டுமரங்களை கட்ட வைக்கப்பட்டு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? ඒ වගේම කී දෙනෙක්ව සිරගෙදරට දමලිවරලා කෝටු වලින් තලපු අය මෙම ස්ථානයේ සිටිනවද? எத்தனை பேர் அங்கே சிறைச்சாலையிலே போட்டு அவர்களை வாரினால் அடித்தார்கள்? එහෙනම් අපේ මතය ඉවත් කරගන්න ඕනේ මේ සුළු ගැටලුවක් දෙකක් ආවට මුල් දේව සභාවේ තිබුණු පීඩාවන් වලට තාම අපි මුහුණ දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි සිටින්නේ පීඩා යුගයක නොවේ. අපි ධෛර්යමත් විය යුතුයි. ஆகவே சிறு சிறு காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அதை கொடுத்து அறியப்படாதபடி முன்பிருந்த காரியங்களை கண்டு அதற்கூட நாங்கள் தைரியப்பட்டு நாங்கள் எங்களுடைய வேலையை சுவிசேஷ பணியை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். අද සභාව හැඩගැසී තිබෙනවා ඇදහිල්ලකින් තොරව ලැබී තිබෙන සැප සම්පත් මත Tamanගේ අභිප්‍රාය නිශ්චය කරගන්න. ஆனால் இன்றைய சபை விசுவாசத்துக்கூடாக அல்ல கிடைத்திருக்கிற சுகபோகங்களுக்கு கூடாகவே தங்களுடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். යේසුස් වහන්සේ අභියෝගාත්මක අනාවැකිය වචනයක් කිව්වා. ஆனாலும் இயேசு சவாலுக்கேற்றான ஒரு தீர்மானத்தை கூறினார். මා පොළවට පැමිණෙන කල්ලි ඇදහිල්ල සම්භවේද කියලා. நான் பூமிக்கு வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பேனோ என்று கூறினார். අපි සභාවකින් නොවේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන බලාපොරොත්තු වෙන දෙවියන් වහන්සේ. நாங்கள் சபையை அல்ல எதிர்பார்க்க வேண்டும், நாங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்க வேண்டும். සභා නායකත්වයෙන් අපේක්ෂා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔවුන්ට ඉහළින් සිටින දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපේක්ෂා කරන්න ඕන. சபையை நோக்கி பார்த்து பயனில்லை, ஏனென்றால் அதற்கு மேலாக இருக்கிற தேவனை குறித்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். මෙතන සිටිනවා සභා නායකත්ව, මෙතන සිටිනවා සභා නායක දුරවල සිටින ස්ත්‍රීන් පුරුෂයන් දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඔබ සමග සිටින හවුල් සේවකයාගේ අරමුණ මොකක්ද? ඔබ මත්තේ යැපීම නම් ඒ කෙනා තුල තාම ඇදහිල්ල නැහැ. இந்நாளிலே சபையில பார்க்கும் பொழுது அநேக தலைவர்கள் காணப்படுகிறார்கள், சில ஊழியங்களை தலைமைத்தை தாங்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களா? அப்படியானால் அவர்கள் விசுவாசத்தை தேவன் மேல் இன்னும் வைக்கவில்லை. ඇදහිල්ල නැති අයට හරි ලේසිම දෙයක් තමයි විරසක වී Tamanගේ ජීවිතය Tamanගේ අරමුණු වලට ගමන් කිරීමේ ආශාව ඇති කර ගැනීම. விசுவாசம் இல்லாதவருடைய ஒரே குறிக்கோள் என்னால் தங்களுடைய நோக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவர்கள் நினைத்தபடி காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். දන්නවද ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි සභාව එක භයානක තැනකට ඇවිත් සිටිනවා. මා දැන් කතා කරන්නට යන්නේ එයයි. இந்நாட்டிலே இலங்கையிலான கிறிஸ்து சபைகளானது ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கின்றது. அதை குறித்தே நான் இப்பொழுது பேச போகின்றேன். අද සභාවන් වලට නායකයෝ සොයාගන්න අපහසු නෑ. නායකයෝ සොයාගන්න ලේසි. இந்நாட்களே சபையிலே தலைவர்களை தேடுவது சுலபம், ஏனால் கடினம் அல்ல. නමුත් සභාවට ආත්මීක මඟ පෙන්වීම ඇති නායකයෝ සොයා ගැනීම අපහසුතාවයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ஆனாலும் சபையிலே ஆவிக்குரிய நடத்திப்பு உள்ளான தலைவர்களை தேடுவது மிக கடினமாக காணப்படுகின்றது. එම නිසා අද තනතුරු සහ දැනුමෙන් පිරුණු නායකයෝ සභාවන් වල වගකීම් උසුලන්ට යෙදී තිබීම නිසා සභාවට ආත්මයන් වහන්සේගේ එළිදරව් නොමැති වී අවසානයේදී එක සාකච්ඡාමය වටවලින් සියලු දේ කරන මට්ටමට සභාව පත් වෙලා දිව්‍ය මඟ පෙන්වීම මිනිස්සු ගන්නේ නැතු. ஆவியிலே நடத்தப்படுகிறான நடத்திப்பு இல்லாத அநேக தலைவர் இருக்கின்றபடியினால் அவர்கள் தங்களுடைய ஊழிய நாட்களை அவர்கள் கலந்து ஆலோசித்து பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே தங்களுடைய ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். කැමති ගලාති පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සහ 17 ඔබත් එක්ක යොමු වෙන්න මේ උදෑසන වෙලාවේ. நான் இப்போ கலாத்தியர் புத்தகத்தில் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை திருப்பிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். අපි පළවෙනි දවස කැඳවුවේ යාඥා කරන්නට. நாங்கள் முதலாவது நாளை நாங்கள் அழைத்தோம் ஜெபிப்பதற்காக. එවැනි සමාවට අරමුණක් තමන්ට යනවා මේ උදෑසන වෙලාවේ බැමි කැඩීමට යාඥාවක් කරන්නට. இந்நாளிலே எங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோள் வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරන නායකයෝ දැනට ස්ථාපිත වී තිබෙන සහ මතු ස්ථාපිත වෙන්න යන වූ සියලු සභාවන් වලට දෙවියන් වහන්සේ පත් කරන්නට ඕන. இந்நாளிலே ஆவியானவர் நடத்தப்படுகிறான ஊழியக்காரர் நியமித்திருக்கிற இன்னும் அநேகரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். මම විග්‍රහ කරන්නට යන්නේ නැහැ අද දේව සභාවන් වල නායක දූර පත් වෙන අන්දම පිළිබඳව. இந்நாளிலே சபையில் இருக்கிற தலைவர்களை குறித்து நான் விவரிக்க போவதில்லை. මම හිතනවා ඒක මේ අවස්ථාවට යුතු නෑ. එය විග්‍රහ කිරීම අපි මේ වෙලාවේ නොකළ යුතුයි. නමුත් ඔබ දන්නවා හෘද සාක්ෂිය අද ආත්මීක මඟ පෙන්වීම ඇති ශුද්ධාත්මයන් එක්ක කතා කරන දේව හඬ ලබා ගමනක් ගොස් සාර්ථක වී ජයදද නංවන මනුෂ්‍යෝ සොයාගන්නට අපහසු කාලයක් බවට ලංකාවේ දේව සභාව පත් වෙලා තිබෙනවා. இந்நாட்களிலே அவ்வாறு ஊழியக்காரர்களை விமர்சிக்க நான் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் ஆவியினால் நடத்தப்படுவதற்கான ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இந்த மகாநாட்டிலே நடக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கின்றது. මනිතර ප්‍රධාන විවිධ දේව දාසයන් සමග ඇසුරේ කතා බහ නියැලෙද්දී මම දන්නවා ඔවුන්ගේ සිත්වල තිබෙන එක කනස්සල්ලේ අරමුණක් තමයි සභාවට ඊළඟට ඔවුන්ගේ ගමන යන්ට හා ඔවුන්ට වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න මිනිහෙක් නැගිටීද කියන්නව බය
චකිතය සිත්වල ඇති වී තිබෙනවා. මක් නිසාද? මිනිසා සභාව දෙස මානසිකව බලන්න පටන්ගෙන තිබෙන නිසා. இந்நாட்கள் இருக்கிறான தலைவர்களுடைய மனதிலே பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்றவர்கள் அவருடைய குறிக்கோளின்படி அவருடைய தரிசனத்தின்படி பின்னால் நாட்களிலே தங்களுடைய சபையிலே கொண்டு செல்வார்களா என்பான சந்தேகம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. සභාව ශක්තිමත්ව නැති කල්ලි සුභාරංචියක් නැහැ. சபைக்குள்ள பலன் இல்லாமல் இருக்கும் வரைக்கும் சுவிசேஷம் என்பது கிடையாது. සභාව බෙලහීන වෙලා සභාවේ හරි ගමනක් වේගෙන් යන්න ආලේපය අනුග්‍රහය ශුද්ධාත්මයන්ගේ මඟ පෙන්වීම නැතුව සුභාරංචිය කරන්ට යනවා කියලා කියන්නේ නිකන් හරියට හුළඟකට කඩුවකින් ගහනවා වගේ කොහෙ වැදෙන්නද කියලා දන්නේ නැහැ. ஏனால் சபையிலே வல்லமை பலன் இல்லாதபடிக்கு நாங்கள் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்பது காற்றை நாங்கள் பட்டயத்தினால் வெட்டுவது போன்ற ஒரு காரியமாகவே ඒ காணப்படும். නිසා ලංකාවේ දේව සභාවන් Assemblies of God වේවා ගෙත්සෙමන වේවා කැල්වරි වේවා නම් වශයෙන් කියු නොකි සියලු දේව සභාවන් වලට ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කතා කරන උන් වහන්සේට කීකරු වෙන උන් වහන්සේගේ හඬ මිනිස්සෙක් දකිද්දී පවා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වූ ආත්මයක් ඇති නායකයෝ ලංකාවේ ඇතිවෙන්නයි කියන යාඥාව මේ උදෑසන මෙම ස්ථානයේ කළොත් ලබන වර්ෂයේ දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිතුර පෙන්වයි කියලා විශ්වාස කරමු. அசெம்பிளி ஆஃப் கோடா இருக்கலாம், அல்ல கெட்சமன சபையா இருக்கலாம், அல்ல கல்வாரியா இருக்கலாம், அல்ல பேர் குறிப்பிடாத மற்ற சபைகளா இருக்கலாம். ஆவியானவரால் நடத்தப்படாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த சபையானது எதிர்பார்க்கின்ற பலனை கொடுக்க முடியாத நிலையில் அங்கே காணப்படுகின்றதா இருக்கும். මම දන්නේ නැහැ අනිත් දේව සභාවන් වල අභ්‍යන්තරේ නමුත් මා ජීවත් වෙන සභාව තුල අභ්‍යන්තරේ හොඳට දන්නවා මිනිස්සු ජේෂ්ඨ නිසා පැරණි නිසා ඔවුන් අත්දැකීම් මත එපමණක් දුහන්න බලාපොරොත්තු වෙන කිසිම ආත්මික විවරණයක් නැහැ. ආත්මය වියරු වැටිලා ආත්මය මැරිලා ඒ අයට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පේන්නේ මිහි පිට තිබෙන සරුවාංගය. நான் வேறு சபையில பற்றி நான் சொல்ல முடியாது, ஆனால் என்னுடைய சபையை குரு சொல்ல முடியும். என்றால் என்ன சபையிலே சிரேஷ்ட அல்லது பழைய ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனாலும் கூட அவர்களுக்குள்ளே ஆவியோ மரித்து அனலற்றதாக வெறுமையாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலையிலே இன்றைக்கு அவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். අද සභාවට වැඩ කරන සේවකයෝ ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு சபையிலே வேலை செய்கிற அநேக ஊழியக்காரர்களை நாங்கள் தேடிக்கொள்ளலாம். සභා සේවාවන් වලට ඇලුම් වී ඒවට ආශාව වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. இந்த சபை ஊழியத்துக்கென்று மிக ஆவலோடு செய்கிற அநேகரை நாங்கள் தேடிக்கொள்ள முடியும். සභා දර්ශනයක් නැති මිනිස්සු ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. சபையிலே தரிசனமற்றவர்கள் அநேகரை நாங்கள் தேடிக்கொள்ள முடியும். නමුත් දේව රාජ්‍ය ගැන දර්ශනයක් නැති මිනිස්සු 14ක් නැහැ. ஏனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள தரிசனத்துக்குள்ள உள்ளங்கை அளவே நாங்கள் தேடக்கூடியதா ඔක්කොගේම இருக்கும். අභිප්‍රාය තමාගේ නාමය හා සභා නාමය උසස් කරගෙන තමාගේ සේවය තුල නිල වස්ත්‍රය පැළඳන ගරු බුහුමන් ලැබීමට විතරක් අද යක්ෂයා සිත් පොළඹවන්න පටන් අරන් තියෙනවා. දේව රාජ්‍යයේ ඡායාවක්වත් දකින්නේ නැහැ මේ අය. இந்நாளிலே அநேக ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய அந்த சீருடையோடு கூட அவர்களுக்குள்ளான சட்ட திட்டங்களுக்கு கூட மாத்திரமே இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய திட்டங்களை குறித்து நிழல் கூட அவர்களுக்குள்ளே காணப்படுவதில்லை. මම කියන්නේ නෑ සභාව අනවශ්‍යයි කියලා. සභාවයි යේසුස් වහන්සේ ඔසවන්ට එන්නේ. නමුත් සභාව අපි සම්තක නෑ. සභාව දේව රාජ්‍ය සතුයි. ஏனால் நான் சபை தேவையில்லை என்று சொல்லவில்லை, சபை தான் வரைக்கு போக வேண்டியதா இருக்கின்றது. ஆகவே சபையானது போக தகுதியுள்ளதாக அங்கே மாற வேண்டும். දැන් මේ උදෑසන අපේ යාඥා කාලය බවට පත් වෙන්න යන්නේ පළවෙනි දවසේ මේ සමුළුවේ මෙම තිබෙනා වූ සිතුවිලි වෙනස් වී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන එලිදරව්වක් ඇත්තා වූ නායකයෝ මේ රට තුල නැගිටින්න ඕන. நாங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவின் ஆவி உள்ளவர்களாக அந்த சிந்தை உள்ளவர்களாக இந்த இருக்கிற தலைவர்கள் மாற வேண்டும். அதுக்காகவே நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். මම හිතනවා මෙම ස්ථානයේ සිටින සියලු දෙනාට වඩා සභා උරුමය ගැන කතා කරනවා නම් මට කතා කරන්න පුළුවන්. ஏனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கலாம் சபையை குறித்து பேசுறேன், எனக்கு அதிகம் பேச முடியும். නමුත් සභා උරුමේ නායකත්වයක් නොවේ වැදගත් වෙන්නේ දිව්‍ය හඬ අඳුනන දිව්‍ය හඬ අඳුරනවා පමණක් නොවේ ඒකට හිස නමන කිව් දේ කරමින් පළ දකින මනුෂ්‍ය අවශ්‍යයි මේ යුගයට. சபையில் உள்ள பொறுப்புகளை மாத்திரம் கூறுவதல்ல, ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய உறுதிப்பாடும் நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளே அங்கே காணப்பட வேண்டும். මම ගෙවුණු කාල පරිච්ඡේදයේ බොහෝ ස්ථානවලට මේ රටෙන් පිට යුරෝපේ ඒ වගේ මැද පෙරදිග ගිය හැම අවස්ථාවකම මා දුටු එක දෙයයි සේනක සභාව සම්තක වෙනවා දේව රාජ්‍යයට ඉලක්කගත කරනවා. ஏனால் நாளிலே நான் வெளிநாடுகளில் அநேக நாடுகள் ஐரோப்பா நாடுகளுக்கு மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு சென்றிருந்தேன். ஆனால் காணும் பொழுது அவள் சபையில் உண்டான ஜனத்தின் இலக்கங்களை பார்க்கிறார்கள் என்று அந்த சபையினுடைய நிலையை அவர்கள் காண்பதில்லை. අපිව මවිත කරන දේ දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. என்றால் நாங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதான காரியங்களை தேவன் செய்கின்றார். අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙබඳු නායකයින්. ஆனால் எங்களுக்கு தேவை இப்படியான தலைவர்களே.
අශුද්ධ පවුල්තුමා කියනවා ගලාති 1:16 මේ විදිහට கலாத்தியர் 1:16 வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார். උන්වහන්සේ මා තුලේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමති වූ කෙනෙහිම නැද්ද එහෙම? நம்முடைய குமாரனை நான் புறஜாதிகளிடத்திலே சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொருட்டாக මාංශය හා රුධිරය සමග මන්ත්‍රණය නොකොට நான் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணாமல் දැන් ඔබට තේරෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ යම් ප්‍රකාශනයක් ඔබට කරන්න කැමති නම් ඔබේ ගනුදෙනුව සෙනගත් එක්ක නෙමෙයි. நீங்கள் உங்களோடு கூட தேவன் சில காரியம் செய்ய வேண்டுமானால் உங்களோட பயணத்தின் நோக்கம் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும். ඔබ ශුද්ධාත්මයන් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්න තනි වෙන්න ඕන. நீங்கள் தேவனோடும் ஆவியானவரோடு கூட அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்பட வேண்டும். දැන් අද කනගාටුවට කාරණා වෙලා තිබෙන්නේ මේ සභාව නිතර සෙනගත් එක්ක ගැටි ගැටි සිටීම මිසක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කාරණා කතා කරන්න කැමති නැහැ. இந்நாளிலே சபையானது போதகர்கள் சபையோடு கூட முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிறபடினால் அவர்களுக்கு தேவனோடு சம்பாஷணை செய்வதற்கு நேரம் இல்லை. සභා නායකයෝ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට වඩා කාර්යබහුලයි. ஏனால் போதகர்களுக்கு ஆவியானவரோடு கூட வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கின்றது. ඒ අයට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශනයක් ලබන්න ඒ අය යාඥාවේ දීර්ඝ කාලවලට වැටෙන්නේ නැහැ. அவர்கள் அதிக வெளிப்படுத்தல் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீண்ட ஜெபத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. තමන්ගේ කාරණා ගැන යාඥා කරගන්න සේවක සේවිකා ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. தங்களுடைய காரியங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கான அநேக ஊழியக்காரர்களை தேடிக்கொள்ள முடியும். නමුත් පාවුල්තුමාට දැනුණා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ යම් ප්‍රකාශනයක් මට කරන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා මම මාගේ ගමනාන්තය වෙනස් කරමින් මම තනි වෙන්න ඕන ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ දකින්න. பரிசுத்த பவுல் புரிந்து கொண்டார். பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு கூட வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை செய்ய போகின்றார். ஆகவே அதுக்கேற்ற வனமா என்னை நான் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் பயணத்தின் முடிவிலே அவர் தீர்மானிக்கின்றார். මේක අත්දැකීමක් කරගන්න. இதை அனுபவமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். මේක ඉතාමත්ම වැදගත් අපේ ක්‍රිස්තියානි සේවය 2015 පළ දරන්ටන. இதே எங்களுடைய கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரருக்கு இது மிக முக்கியமான ஒன்றாக දින காணப்படுகிறது. 365ක් තිබෙනවා කැලෙන්ඩරේ. ஏனால் தினத்திலே கலண்டரிலே 365 நாட்கள் இருக்கின்றது. මේක ඇතුලේ සියලු නායකයින්ට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වීමට කාල ප්‍රස්තාව වෙන් කරගත යුතුමයි. එවිටයි මාංශය හා රුධිරේ අදහස් හා යෝජනා සේවාවන් හැටියට නොගෙන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ දින දර්ශනය එළිදරව් වෙන්න යන 2015ට. அந்நாட்களுக்குள்ளே பரிசுத்தாவியோடு கூட பேசி அவருடைய திட்டத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் வரும் பொழுது நாங்கள் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு ஆலோசனை பண்ணி அதற்கூட நடத்துகிற ஊழியம் அல்லாத மாற்று விதமான ஒரு ஊழியமாக அங்கே அமையும். දැන් අද බොහෝ නායකයෝ ඉන්න පාලකවරුන් හසුරුවන්නේ ඇදහිලිවන්තයෝ. இந்நாட்களே சில ஊழியக்காரர்களை விசுவாசிகளையே நடத்துகின்றார்கள். මම මේකට හේතුව කියන්න යනවා. அதற்கு காரணத்தை கூற ඇයි விரும்புகிறேன். එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ஏன் அப்படி நடந்திருக்கின்றது? තමන්ට සැලැස්මක් සභාවට දෙන්න බැරි නිසා ඇදහිලිවන්තයෝ මොන හරි කියනවා. ஏனால் தங்களுக்குன்னு ஒரு திட்டத்தை சபை கொடுக்க முடியாதபடினால் சபை கூற தொடங்கிவிட்டது. ඕන් කියනවා බ්‍රදර් මේ අද යාඥාවක් දාන්න ඕන. இன்றைக்கு ஒரு ஜெபத்தை வைக்க வேண்டும். බ්‍රදර් අපි අතන අද ගිහිල්ලා පන්තියක් කරන්න ඕන. அந்த இடத்துல ஒரு வகுப்பு வைக்க வேண்டும். තමන්ලටම ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැද්ද මේ අපිව හසුරුවන්නේ මේ ඇදහිලිවන්තයෝනේ. අපි නෙමෙයිනේ බලාගෙන ගියාම දෙවියන් වහන්සේගේ හඬක් මොකුත් තියෙන්නේ. තමන්ට ඔය කතා කරලා කලින් එළිදරව් කළා නම් ඔය කාටත් තමන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි තමන් අවුරුද්දෙන් තියෙන වැඩ කරලා ඉවර කරන්නේ. ஏனால் இதை காணும் பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் திட்டங்களை கேட்டு தேவனிடத்தில் பெற்று நீங்கள் திட்டங்களை அமுலாக்கல் செய்ய வேண்டிய நேரத்திலே விசுவாசிகள் சபையார் உங்களுக்கு வந்து இவ்வாறு செய்ய நடத்திக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய நடத்திவை இழந்து விட்டீர்கள் என்று நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். සේවයේ පීඩා තිබෙනවා. ஏனால் ஊழியத்திலே பாடுகள் සේවය உண்டு. ඇතුලේ දුර්වලකම් තියෙනවා. ஊழியத்திலே பலவீனம் உண்டு. නමුත් දර්ශනයකින් තමයි සෙලවිලා පහලට වැටෙන්න බෑ. ஏனால் தன்னுடைய தரிசனத்தில் இருந்து அவர் விலகி விடக்கூடாது. තමාගේ ගමන ස්ථීර ගමනක් වෙන්න ඕන. தன்னுடைய பயணமானது உறுதியானதாக இருக்க තමා வேண்டும். පය තබන ස්ථානයේ අර දාවිත්ට ජය දුන්නු දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට ජය දෙන්න ඕන. ஏனால் அந்த தாவீதுக்கு ஜெயம் கொடுத்த தேவன் உங்களுக்கும் ஜெயம் கொடுக்க வேண்டும். දැන් අද එක විරිසක් කියනවා මේක කරමු කියලා පාස්ටරුත් කියනවා හායි කියලා. ආයෙත් අවඩින් කියනවා වැඩි මහල්ලෙක් ඒකටත් හායි කියනවා. කෝ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සැලස. කවුද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ? இன்றைக்கு ஒரு விசுவாசி வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லி இப்படி செய்வன் அதையும் சரி என்று ஊழியக்காரர் சொல்லுவார். பின்பு ஒரு மூப்பர் வந்து சொல்லுவார் இப்படி செய்வன் அதையும் சரி என்று சொல்லுவார். இப்பொழுது இங்கே ஆவியானுடைய நடத்திப்பு எங்கே போயிருக்கின்றது? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන එක දෙයක් තුල පළදැරීම තියෙනවා කෝටි වාරයක්. ஏனால் பரிசுத்தாவியான ஒரு காரியத்தை வழிநடத்தி கொடுக்கும் பொழுது அதிலே கோடிக்கணக்கான கனிகள் அங்கே கிடைக்கின்றதா ඒවට இருக்கும். යාඥා කරන්න ඕන. நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ඒවට ඉලක්කගත කරන්න ඕන. எங்களுக்கு குறி இலக்கு வைக்க வேண்டும். ඊළඟ දේ තමයි 17 වෙනි වචනේ அது 17ஆம் வசனத்திலே සුදු පාවුල්තුමා දැනගත්ත මට උපදේශක් අවශ්‍යයි මට ඉහළින් සිටින නායකයින්. அப்பொழுது அவர் உணர்ந்து கொண்டார் எனக்கு மேலில் நான் நடத்திப்புக்காரர் மூலமாக எனக்கு வழிநடத்திப்பு தேவை என்று. දැන් අද තමන්ලගේ ක්‍රිස්තියානි සේවයේදී
අධ්‍යයනය කරගන්නට ඕන තමන්ලට උපදේශක් දෙන්න පුළුවන් අනුශාසක නායක දූර කවුරුන්ද කියලා. இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ஊழியத்தில் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் உங்களுக்கு வழிநடத்தத்தக்கதாக ஆவிக்குரிய ஆலோசனை வழங்கக்கூடியவர் யார் என்று. ඔවුන්ගේ මුඛය දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා අපව ධෛර්යමත් කරන්නටත් අපිව ස්ථීර කරන්නටත්. அவரை பலப்படுத்தவும் தைரியப்படுத்தவும் அவருடைய வாய்களை தேவன் பலப்படுத்துவார். හැබැයි දැන් මේක ගන්න බැරි හිත යටහත් නැහැ. ஏனென்றால் இதை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக மனத்தாழ்மை அங்கே காணப்படுவதில்லை. මෙතන තමයි මුරණ්ඩුකම එළියට. அங்கே அவர்களுக்குள்ளே குளறுபடி காணப்படுகிறது. හිතුවක්කාරකම, அவர்களுக்குள்ளே முரட்டாட்டம் காணப்படுகிறது. තමකම, அவர்களுக்குள்ளே நான் என் அகங்காரம் காணப்படுகிறது. මමත්වය. அவர்கள் அகங்காரம் ඔය காணப்படுகிறது. හිතුවක්කාර විදියට කරලා ලොකු කැළඹිලි වලින් අවසන් කරගන්නවා, කඳුලෙන් ඉවර කරගන්නවා. දේව සභාව කියලා කියන්නේ රණපිටියක් නෙවෙයි, ඒක සමාදානයේ අභිමුඛයක්. இவ்வாறு அவர்கள் செய்து தங்களுக்குள்ளே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிக்கொண்டு அவர் யுத்த களமாக மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். தேவனுடைய இடமானது யுத்த களமையிலே சமாதானம் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது. එතන කියනවා මට පළමුවෙන් ප්‍රේරිතව සිටියා වුන් ළඟට යෙරුසලමට නොගොස් අරාබියට පිටත්ව ගොස් නැවත දමස්කයට හැරියාවෙමි. ஏனால் முதலாவதாக அவர் எருசலேமிலே போய் தனக்கு மேலே இருந்தவர்களிடத்திலே சென்று அவர் தமஸ்கஸ்க்கு போகிறார். නමුත් ඔව් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කිව් වැඩේ කළ 3 අවුරුද්දකට පස්සේ ඔහු යනවා නායකත්වයට සමග දින 15ක් ඔහු සිරින්නේ කෑම කන්නත් සතුටු වෙන්නත් නොවේ. දර්ශනයට ආලේපයත් දර්ශනයට අවශ්‍ය කරන දිරිගැන්වීමත් නොදන්නා කාරණාත් එළිදරව් කරගන්න. ஏனால் அவருக்குரிய தரிசனத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக தனக்கு மேலுள்ள தலைவரிடத்திலே ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு அவர் செல்கின்றார். ஏனால் தனக்குள்ள தரிசனம் உயிரடைய வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. දැන් අද ලංකාවේ තියෙන දේව සභාවන් දිහා බලපුවම ඔක්කොම පාලනය වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ වටමේස සාකච්ඡාවන් වලින්. දෙවියන් වහන්සේ සමග හඬක් අරන් කතා කරන සභා හරිම අඩුයි. என்றால் இந்நாட்களிலே தேவ சபையில பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வட்ட மேசையை வைத்து மகாநாடு நடத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானித்து ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் என்று தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி சபையை நடத்துவதில்லை. මේක යක්ෂයා හුරු කරමින් ඉන්නවා. இதை பிசாசானவன் வழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான். මේවට විවිධ නම් පට බෙදෙනවා තමයි විවිධ කාලවල. இது ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான பெயர் இடப்படுகின்றது. ඒ කියන්නේ ඒක පුද්ගලක වැඩක් කියයි. சில தனிநபருடைய ஊழியம் என்று சொல்லுவார்கள். ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මේක one man show එකක් කියයි. ஏன்னா தனிநபர் வேலை என்று ஆங்கிலத்திலே கூறுவார்கள். දිනේ අන්තිමේදී දෙවියන් එක්ක කතා කරලා one man හරි ගහපු මිනිහා තමයි වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ- ඔය හච හච ගාලා කියවපු කවුරුත් කරප එකක් නැහැ. ஏனால் கடைசி நாட்களை பார்க்கும் பொழுது தனிநபரோ கூடுதலாக சேர்ந்தோ தேவனுடைய காரியத்தை செய்திருக்கிறாளா என்று அங்கே பார்க்க வேண்டும். තමන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට වැඩ කරනවා නම් ඔය වචන වලට බය වෙන්න ඕන. தாம் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்குள்ளே வேலை செய்வார்கள், ஆனால் இந்த சத்தத்துக்கு பயப்படப்பட வேண்டியதில்லை. හැබැයි තමන්ට දැනෙන්න ඕන තමන්න මේ වෙලාවේ හසුරවන්නේ සුද්ධාත්මයානෝද නැත්නම් මනුෂ්‍යයාද කියන එක. இப்பொழுது தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை இந்த வேளையில நடத்துவ தேவனுடைய ஆவியானவரா அல்லது சபையினரா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். දැන් වෙලාව නෙමෙයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හසුරුවන අයගේ තිබෙන චරිත ලක්ෂණ සහ ප්‍රකාශන හැසිරීම් පිළිබඳව මේ එකිනෙක උපුටා දක්වන්න. නමුත් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සුද්ධාත්මයානෝ හසුරුවන කල්ලි සරලම දේ කැළමිල්ල නැහැ, බිය නැහැ, ඒ වගේම තමන්ගේ අරමුණු වැරදෙන්නේ නැහැ. அந்த ஒவ்வொரு ஊழியக்காரன் நாங்கள் பேசி பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே அதேரியமான வார்த்தைகள் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் நிலை அங்கே சரியாக காணப்படுவதில்லை. ஆனாலும் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்குள்ளாக ஊழியம் செய்யும் பொழுது எங்களுக்குள்ளே பலன் இருக்கிறது, வல்லமை இருக்கிறது, இலக்கு தவறுவதில்லை. දැන් මේ උදෑසන අපි යාඥා කරන්නට යනවා. இந்த கால வேளையிலே நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். මොනවාටද? எதற்காக? ලංකාවේ සියලුම දේව සභාවන් වී සිටින්නා වූ නායකින් ආත්මයන්න් වහන්සේගේ හඬට කීකරුව ආත්මීක ගනුදෙනු කරන අය නැගිටින්නයි කියලා. ඒක තමයි சுபாரஞ்சியே சார்த்தகத்திட ஹேතුව වෙන්න යන්නේ. இலங்கையில் இருக்கிற சபை யாவற்றுள்ள தலைமத்துவங்களை எல்லாம் ஒன்று கூடி ஆவியானவருக்குள்ளாட நடத்திப்பு கூடாக உழைத்து செய்யத்தக்கதாக அந்த ஒருமனப்பாட்டின் இணைப்புக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கமாயிருக்கின்றது. අප දන්නද මිනිස්සු පත් කරන නායකයින්ගේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ஏனால் மனிதரால் நியமிக்கப்பட்ட தலைமைத்துவக்குள் எங்க பயன் கிடப்பதில்லை. අපිට මේ තුණ්ඩු උඩ දාලා නායකයෝ තෝරන්න බෑ. ஏனால் சீட்டுக்குழுக்கு தலைவர்களை நாங்கள் ஏற்படுத்த முடியாது. ඒ පත්වන නායකතමේ වනාහි තවත් නායකයෙක්ගෙන් අභිෂේකයක් ලබන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ஏனால் ஒரு தலைமைத்தை தாங்க போகிறவருக்கு இன்னொரு தலைமைத்திலிருந்து அபிஷேகமானது புறப்பட்டு வர දැන් வேண்டும். අදකෝ අභිෂේක කරන්න සාමුවෙල්ලකෝ இன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவதே சாமுவேல் எங்கே? යෝෂුවල වාලේප කරන්න මෝසස්ලකෝ எங்கே? ஏனென்றால் யோசுவா அபிஷேகத்துக்கான மோசேஸ் எங்கே? එලියලව ආලේප කරන්නට එලිෂල වාලේප කරන්න එලියලකෝ
ஏனால் எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு எலியாக்கள் எங்கே? පාවුල්ලව නැගිට්ටවල ගෙන යන්න අනනියස්ලකෝ. ஏனால் பவுலை எழுப்பி நடத்துவதற்கான அனனியாஸ் எங்கே? පේදුරුලට උපදේශ දෙන්න සිටිය යේසුස් වහන්සේ නැමැති නායකයෝ කොහොමද? இந்த பேதுருக்கு வழிநடத்தி தந்த இயேசுவை போன்ற தலைவர்கள் எங்கே? ආද ඔහේ එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන උන්ට ආත්මික අභිෂේකයක් කාලයපයක් නැහැ. ඔහේ මේවා සංවිධාන බවට පත්වී තිබෙනවා දිව්වේ එළිදරව්ව නැතුව. මේක ලංකාවේ බිඳෙන්න ඕන. එවිටයි ලංකාව සුභාරංචියෙන් නැගිටින්න යන්නේ. இன்றைக்கு சபைகளில் ஊழியத்தை செய்வதற்கு அவர்கள் ஒன்று கூடி கலந்தாலோசித்து அவர்கள் வேலையை திட்டமிடுகிறார்கள். அப்படி அல்ல, இவ்வாறு காரியங்கள் அழிந்து போய் தேவனால் நடத்தி பெற்று தேவனால் நடத்தப்படுகிற ஊழியக்காரர்கள் அங்கே எழும்ப வேண்டும். ඒවල ප්‍රතිඵල භයානක වී තිබෙන ඒක හෙට හවස මට තිබෙන අවස්ථාවේදී කතා කරන්න යනවා. ஏனென்றால் அதற்கூடாக எழுப்பப்படான பிரதிபலன் மிக பெரிதாக இருக்கும். அதை குறித்து நாளை மாலையிலே நான் பேசுவேன். සභාවේ සංඛ්‍යාව වැඩි කියලා අපිට මේක සංවිධානය කරන්න බෑ. මේක සභාව බවට පත් වෙන්න ඕන. ஏனென்றால் சபையை நாங்கள் அதிகரித்த ஜனத்தை நிமித்தமாக அங்கே இன இயக்கங்களாக மாற்ற முடியாது. இது சபையாகவே காணப்பட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ පොළොවට එන්නේ සේවාවන් උස්සන්න. උන්වහන්සේනේ සභාව ඔසවන්න. ஏனென்றால் இயேசு இந்த பூமிக்கு ஊழியத்தை கொண்டு போவதற்கு வரவில்லை, சபையை கொண்டு போகும்படியாக வருகின்றார். එහෙම නිසා මේ ආත්මික මඟ පෙන්වීම විකෘති කරගෙන ඔය යනවා කිසිම තැනක පළ දාරන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීමක් දීලා යවුවොත් එතන පළ සහ පළවල පැවතීම තියෙනවා. නිකම් බොරුවට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දෙන්න එපා උන්වහන්සේගේ නම විකුණලා. ஏனென்றால் இன்றைக்கு சபை ஆவியானவர் மூலமா நடக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள், அங்கே பலன் கனிகள் காணப்படுவதில்லை. ஆகவே ஆவியானவர் கூட நடப்பீர்களானால் உங்களுக்குள்ளே கனிவு காணப்படும். அந்த கனிகளில் நீங்கள் நிலைத்திருப்பீர்கள். මට මතක් වෙනවා ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි සිටිය දිව්‍ය මඟ පෙන්වීම ඇති නායකයෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔවුන් නායකයෙක් පත් කරගත්තු හැටි. ஏனால் நான் நினைவு வருகிறது, இஸ்ரேலில் இருந்தான தலைவர்கள் நீக்கி தங்களுக்கு ஏற்றான தலைவர்களை அங்கே ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள். ආද ආත්මික මඟ පෙන්වීම ඇති නායකයෝ සිටින තාක්කල් සභාවට වටිනාකම නැහැ. නැතුව ගිය කල්හි තමයි තේරෙන්නේ මේ මිනිස්සු කිව් දේවල් කිව්ව ලෙස සිද්ධ වුණා නේද? ඒ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු තිබිච්ච නිසා. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் ஆவியானவர் நடத்தப்படுகிற ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இல்லாமல் போகும் நாட்களிலே தான் சபையிலே அருமை தெரியப்படும். ஏனென்றால் அவர்கள் வெளிப்படுத்தின காரியங்கள் அந்நாளே காணப்படுவதில்லை. නැත්තම් යන අරමුණක් දන්නේ නැහැ. අංජනම් බලනවා වගේ අද එකක් කියන හෙට එකක් කියන මේක කිසිම අභිප්‍රායක් නැහැ. என்றால் இந்நாட்களே அநேகர் நேற்று ஒன்று சொல்லுகிறார், இன்று ஒன்று சொல்ல, ஏனால் அந்த மை வெளிச்சம் பார்ப்பது போல் அங்கே காணப்படுகின்றது. දැන් ලංකාවේ තිබෙන ගැටලුව තුන්වෙනි ගැටලුව තමයි දෙවෙනි ගැටලුව තමයි පීඨා තිබෙන සභාවන් වලට ආත්මීක මඟ පෙන්වීමක් දීමට අවශ්‍ය කරන ශුද්ධාත්මයන්ගේ සලස්ම ලැබුණු නායකයන්ගේ ඌනතාවය අවමකම. இன்றைக்கு இரண்டாவது காரியமாக காணப்படுகிறது, பரிசு ஆவியானவர் மூலம் வெளிப்படுத்தலை கொடுக்கக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் அங்கே தட்டுப்பாடாக காணப்படுகிறது. ඒ නිසා ඔවුන්ට හිතන දේවල් කරලා තමයි ලංකාව තුල ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙලා ඒවයින් தேவநாமே அபாசයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ஆகவே அவர்கள் நினைத்த காரியங்கள்லாம் கூறுகிறார்கள். அதன் மூலமாக தேவ சபையானது அங்கே பலவீனப்பட்டு போகிறது. සමහරක් අය ආත්මික නායකයෝ සිටියත් ඔවුන් නැහුම්කම් දෙන්න කියලා වෙන කාට හරි ගිහලා ඊට පස්සේ අයියෝ එලිදරව් පිට එලිදරව් එකින් එක පිට එකින් එක ආරගෙන මේක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව කොලොප්පමක් කරනවා අන්තිමට. ஏனென்றால் நாட்களில் சில ஊழியக்காரர் இருந்த போதிலும் அவரிடத்தில் நடத்திப்பை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். குறி சொல்லுகிற சிலரை தெரிந்து கொண்டு அவரிடத்திலே ஆலோசனை பெறுவார்கள். அவர் எல்லா இடத்திலையும் குறி சொன்ன போல வெளிப்படுத்தலை கொடுத்து பலவிதமான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். මම අත්දැකීමෙන් දන්නා සමහරක් ඇදහිලිවන්තයන් ගෙවල් වලට හදිස්සියකට යාඥාවකට තේ එකක් බොන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙත් ඉහුණේ ඉඳන් කතා කරන්නේ. ஏனால் ஒரு சில வீட்டுகளை ஜெபிக்க போய் ஏதாவது ஒன்று செய்துவிட்டு ஒரு தேநீர் குடிக்க போனால் அந்த நேரத்திலே பரிசுத்தவாவியனோட பல காரியங்களை குறித்து அவர்கள் பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள். ඔය කියවන්න දීලා හංගදලා විහිළුවක් කරලා එන්න තමයි තියෙන්නේ. කිසි පළක් ඇති දේවල් නෙමෙයි. ஏனால் அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு சிரித்து விட்டு வர வேண்டி இருக்கின்றது. ඒගොල්ලන්ටත් ජොලියක්. அவர்களுக்கு ஒரு வினோதம். අපිත් හරියට හිතමු අපිටත් ජොලියක්. ஏனால் நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டு இருப்போம், எங்களுக்கும் வினோதமாக இருக்கின்றது. මම කියන්නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා යෝජනා කරන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும். ඇවිල්ලා කියනවා ඒක කරමු මේක කරමු උතුරට යමු දකුණට යමු කියලා අන්තිමට ස්ථිර වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මන්ත්‍රණය. එච්චරයි. கடைசியிலே பார்க்கும்போது வடக்கே போவோம் கிழக்கோ போவோம் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனாலும் முடிவிலே தேவனுடைய சித்தம் தான் அங்கே நிறைவேறுகின்றதா இருக்கின்றது. හිතිච්ච ගමන් ඇවිත් කියන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අඳුනගෙන ඇවිත් කියන්න. ஏனால் நினைத்துடனே வந்து கூற வேண்டாம், இது தேவனுடைய சத்தமா என்று சிந்தித்து பாருங்கள். එහෙම එකක් කියලා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දෙකක් කියලා එහෙම වුණාම Tamanගේ පෞරුෂයමයි වෙන්නේ. Taman අර කාඩ් කුට්ටමක් ගහලා අන්තිමට ජෝ කරලා දෙන්නෙත් දැම්මා. ඒ වගේ නිකන් ජෝ කරලා වෙනවා අන්තිමට. ஏனால் அவர் செய்து முடித்துவிட்டு அந்த கார்டு விளையாடும் பொழுது 2 கார்டு இருக்கும், அந்த ஜோக்கர் அந்த அதை போடுவது போல கடைசியில் தங்களுடைய காரியங்களையும் அங்கே போட்டு விடுவார்கள். එවිට එබඳු අය කෙරේ විශ්වාස තබන්න බෑ නායකත්ව.
ஏனால் அவ்வாறு இருக்கிறவர்கள் மேலே தலைமைத்துவமானது நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. මොකද එයාගේ සාකච්ඡාව තිබෙන්නේ මාංශය හා රුධිරයත් එක්ක එකතු වී කරන දෙයක් මිසක් ආත්මිකව නොවේ. என்றால் அவருடைய ஆலோசனை மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் கலந்து ஆலோசிக்கிறதா அன்றி ஆவியானவரோடு கூட ஆலோசிப்பதாக அங்கே காணப்படுவதில்லை. ඔවුන් හැඟීමට තීරණ ගන්න අය මිසක් ආත්මයෙන් තීරණ ගන්න අය නෙමෙයි. அவர்கள் மன எழுச்சியிலே அவர்கள் தீர்மானத்தை எடுக்கின்றார்கள். සමහර නායකත්වවලට පත් වුණාම අපිට තීරණ ගන්න දෙවියන් වහන්සේ පොළඹවනවා. ஏனால் சில தலைமைத்தோடு சேரும் பொழுது சில தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு எங்களுக்கு ஏவப்படுகின்றது. ඒ තීරණ වනයි ආත්මික විය යුතුයි. මොන මිනිහෙක් ඔබට මට පීඩා හිංසා කළත් ඒ තීරණ ආත්මික විය යුතුයි. எந்த மனிதன் எங்களை உபத்திரப்படுத்தினாலும் நாங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் ஆவிக்கிட்டதாக இருக்க வேண்டும். මෙන්න බලන්න නායකයෝ නාස්ති වෙන තැනක් පෙන්වන්නට යනවා පළවෙනි සාමුවෙල් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයට. நாங்கள் 1 சாமுவேல் 8 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது தலைமைத்துவம் எவ்வாறு வீணாகிறது என்று பார்க்கின்றோம். එනිසා සභාව ගැන අපි අද උදෑසන යාඥා කරමු මේ තිබෙන බැම්ම කැඩෙන්නයි කියලා සමස්ත ලංකාව තුල. ஆகவே இந்த முழு இலங்கையிலும் இருக்கிற சபையில் இருக்கிற தடைகள் கட்டுகள் உடையும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். ඒ නිසා මිනිසු පත් කරන නායකයෙක් නොවි අභිෂේකයකින් පත් වෙන නායකත්ව ලංකාවේ සියලුම දේව සභාවන් වල පාලන ධූරයට පත් වෙන්න ඕනයි කියන යාඥාව අද උදෑසන කළොත් 2015 දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිතුර පෙන්වයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ஆகவே மனிதனால் ஏற்படுத்துகிறான தலைமைத்துவம் ஏற்படாதபடிக்கு தேவனால் ஏற்படுத்துகிறான தலைமைத்துவம் உருவாக வேண்டும் என்று ஜெபிப்போம். அப்படியானால் அந்த திட்டம் நிச்சயமாக நிறைவேறும். ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි හොඳ විනිශ්චයකාරයෙක් සිටියා. இஸ்ரேலிலே சரியான ஒரு நியாயாதிபதி அங்கே இருந்தார். ඒ තමයි සාමුවෙල්. அவர் சாமுவேல். ඔව් රජෙක් නොවේ ඔව් රජුන්ව ආලේප කරපු කෙනෙක්. அவர் ராஜா இல்ல, ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறவராக காணப்பட்டார். ඔව් දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන රජවරුන් ආලේප කරන්නට. அவரை தேவன் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு பாவிக்கின்றார். ඔව්ගේ ආරම්භය ඇති වෙනවා ඒලීගෙන් පසුව. அவர் ஏலிக்கு பின்பதாக அவருடைய தொடக்கம் அங்கே வருகின்றது. නමුත් ඔව් මහලුවියට ආවා. அவர் அந்த தலைமைத்துவ ඔව් මහලුවියට ආවා. ஏனால் அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்திற்கு அங்கே வருகின்றார். ඔව් මහලු භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ඔහුගේ පුතුන් පිට ඔහු තැබුවා ඒ වගකීම. ஏனால் அவர் முதிர்வயதாகும் பொழுது அவருடைய குமாரர்களுக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்கின்றார். ඔවුන්ගේ සිත් ඇදී ගියා විවිධ විදිහට මිල මුදල හොයන්ට. அவருடைய குமாரருடைய மனமோ பணங்களை தேடி பணத்தை தேடி போச்சு சென்று බයිබලයේ කියනවා පළවෙනි සාමුවෙල් 8:1 முதலாம் சாமுவேல் 8 அதிகாரம் 1 வசனம், සාමුවෙල් මහලු කල ඔහු තමාගේ පුත්‍රයන් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට විනිශ්චයකාරයන් කොට පත් කළේය. சாமுவேல் முதிர் வயதான போது தன் குமாரரை இஸ்ரவேலின் மேல் நியாயாதிபதிகளாக வைத்தான். ඔහුගේ කුළුඳුල් පුත්‍රයාගේ නම යෝවෙල්, ඔහුගේ දෙවෙනියාගේ නම අබියාය. ඔහු බෙර්ෂෙබාහි විනිශ්චයකාරය වූයේ. නමුත් ඔවුන්ගේ පුත්‍රයෝ ඔවුන්ගේ මාර්ගවල නොහැසිර අයිතු ලාභය පිණිස ඉවතට හැරි අල්ලස්ගෙන විනිශ්චය පෙරළුවෝය. அவனுடைய மூத்த குமாரனுக்கு பெயர் யோவேல், இளையவனுக்கு பெயர் அபியா. அவர்கள் பேர்ஷாபிலே நியாயாதிபதிகளாக இருந்தார்கள். වස්තු තෘෂ්ණාව සියලු ආකාර නපුරේ මුලක් සමාවෙන්න. அங்கே කියවන්න. ஆனாலும் அவனுடைய குமாரர்கள் அவன் வழிகளில் நடவாமல் பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் வாங்கி நியாயத்தை புரட்டினார்கள். பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கின்றது. මේ වස්තු තෘෂ්ණාව මොහොන්ගේ හදවතට ආවා. இந்த பண ஆசை அவருடைய மனதுக்குள்ளே வந்தது. එම නිසා මිල මුදල ගැන ආශාව ඇති වී ඔවුන් එක කණ්ඩායමකට ඇලුම්ව ඊළඟ කණ්ඩායම ගැන නොසලකා සිටියා. ஆகவே பண ஆசையில விரும்பினபடினால் அவர்களுக்கென்று ஒரு கூட்டத்தரை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு கூட்டத்தை புறக்கணித்தார்கள். දැන් සභාවේ පන්ති ભેදේ නිර්මාණය වුණා. இங்கே அந்த சபையிலே வகுப்பு பிரிவினைகள் දැන් ஏற்பட்டது. ඔබ ඔබගේ හෘදයට කතා කරගන්න ඕන. இப்படி உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் பேசிக்கொள்ளுங்கள். වහන්න ඕන. நீங்கள் இதை நினைக்க வேண்டும். මාගේ සේවය තුල මාව පත් කරපු දෙයේදී මම කොටසකගේ පැත්ත ගන්නත් කොටසක් නොගන්නත් මන්ට ඔවුන්ගෙන් තිබෙන උපකාර මොනවද? என்னுடைய என்ன நியமித்த இடத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியினை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு பகுதியினரை நிராகரிக்கவும் ஏற்பட்ட காரியம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ තරාතිරම් බලන්නේ. தேவன் அங்க தகுதி பார்ப்பவர் அல்ல. නමුත් මේ විනිශ්චයට පත් වෙච්ච අය තරාතිරම් බැලුවා. ஆனால் இந்த நியாயாதிபதிகளோ தராதிரம் அங்கே பார்க்கின்றார்கள். සභාවක කැරල්ලක් ගන්නට උවමනා වුණොත්, ஏனால் இந்த சபையில குழப்பம் ஏற்பட வழிவகுக்கின்றது. සභාව කඩාගෙන යන්න උවමනා වුණොත්, இந்த சபை பிரிந்து போக வழி මම ஏற்படுகிறது. සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. நான் ஒரு இலகுவான கேள்வி கேட்கிறேன். මාම දැන් උපන්දා ඉඳන් සභාව තුල ඉන්න කෙනෙක්. நான் பிறந்த நாள் இருந்து இந்த சபையில் இருக்கிறேன். මං අවුරුදු 35කට වැඩි කාලයක් ඒ සභාව ඇතුලේ තියෙනවා. මට අඬනවා ඇහිලා ඇත්තෙත් சபாவை ஆக்ஞா வாசவிண்டது. ஏனென்றால் நான் இந்த 35 வருட காலமாக அந்த சபையிலே அழுகிறான சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறேன். ඔවුන්ගේ විනිශ්චය ඔවුන් මේ රැගෙන යන සම්බන්ධ කරගන්න කණ්ඩායම හොඳට බලන්න ඔවුන්ට ප්‍රයෝජනයක් ඇතියි. ஏனென்றால் அவருடைய நியாயத்தை அவர்களே எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கின்றார்கள். කවුරු ප්‍රයෝජනයක් නැති කණ්ඩායමක් එකතු කරා දුගී කණ්ඩායමක් කරා එන්ට යන්න අපි ගිහලා මේක මේ
අසාධාරණ හෘදයක් පහළ වෙච්ච අයට ශුද්ධාත්ම මඟ පෙන්වීම එන්නේ නැහැ. ஏனால் இந்த பலவீனப்பட்டவர்களை சேர்த்து கொண்டு செல்வதற்கு இல்லை என்றால் அங்கே புறக்கணிப்பிக்க வருகின்றார்கள். සභාවේ පන්ති ભેදයක් අවශ්‍ය නැහැ. සියලුම අය අවශ්‍යයි. அதனால் சபையிலே பாகுபாடு பிரிவினை தேவையில்லை, எல்லாரும் அங்கே தேவைப்படுகிறார்கள். සමහරක් අය කියන මොහොන් නැතුව සභාවල් කරන්න බෑයි කියලා. ඒක මොන බොරු කතාවක්ද? ஏனால் அவர்கள் இல்லாமல் சபை நடத்த முடியாது, அதெல்லாம் பொய்யான காரியம். මාම නම් විශ්වාස කරනවා කවුරු නැතත් දෙවියන් වහන්සේ පමණයි සිටින්න ඕන. ஏனால் இந்த சபையில் நான் நினைப்பேன் என்னவென்றால் யார் இல்லாவிட்டாலும் தேவன் இருக்க வேண்டும். ඕබව කවුරු අතරියත් කවුරු දුරස් වුණත් දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළා නම් අරගෙනයි ගෙන යන්න ඕන ඉහළම තැනට ඒ දෙවියන් වහන්සේ. யார் உங்களை கைவிட்டாலும் யார் உங்களோடு இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, தேவன் உங்களோடு கூட இருந்தால் அவர் எங்கே வேணுமானாலும் உங்களை கொண்டு செல்லுவார். සභාවේ යම් කිසි බලපාල නිලපාල මේ තියෙන ධනේශ්වර මිනිස්සු වැටුණා අපි බොහෝ වෙලාවට හිතනවා අයියෝ මේ කට්ටිය ගියා. වෙන කෙනෙක් වැටුණොත් මොහොන් කල්පනා ඒ ආත්මයත් ඒ හා සමානව වටිනවා. ஏனென்றால் ஒரு வல்லமையான ஊழியக்காரர் இருந்து அவர் விழுந்து போனால் பிரிந்து போனால் ஐயோ அவர் போய்விட்டார் என்று கூடுவார்கள். ஆனால் சபையில் இருக்க இன்னொரு போனால் அதை பெரிதுபடுத்த மாட்டார்கள். මේක තමයි යෝවෙල් අබියාලට තිබුණා වූ ඒ අල්ලස ගැනීම මිල මුදලට ඇදී ගොස් එක පාර්ශවයන් ගැනීමට පෙළඹිච්ච හෘදයේ තිබිච්ච චරිත ලක්ෂණ. ஆகவே இந்த அபியாவுக்கும் அவனுடைய சகோதரனுக்கும் இருந்த காரியம் என்னவென்றால் இந்த பிரிந்து போகின்ற நிலை ஆவி இருந்தபடினாலே அவருடைய பாகுபாடுக்கு அவர் இடம் கொடுத்தார். එවිට ඔබට දෙයක් කෙලින් මූණට කියන්න උවමනා වුණොත් එහෙම ඔබට කියා ගන්න බෑ. ஏனால் முகத்து உங்களுக்கு நேர்மையாக சொல்ல முடியாது. දැන් ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා මේ මිනිස්යාගේ මිල මුදල අයිතුයි. මේ මිනිස්යාගේ තිබෙන්නේ වැරදිද? නමුත් ඔබ විනිශ්චයක් දෙන්නේ කොහමද? නුඹ කරන වැඩේ මේ වැඩේ වැරදි. උඹගේ මිල මුදල අයිතුයි. නමුත් කියන්න බැරි තැනට තමන්ලා ගොළු වෙන්නේ ඇයි? තමන්ලා අල්ලසක් හෘදයෙන් ගන්නවා. ஏனால் இன்றைக்கு சில தவறான விதத்தில் பணத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கும் பொழுது தவறான காரியங்களை செய்யும் பொழுது அவருக்கு நேராக கூடிய தைரியம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சேர்க்கிற பணம் தவறானது, உங்களுடைய வழிகள் தவறானது கூறப்படும். அப்படி சொல்ல முடியாது இருப்பேனால் உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கி இருக்கிறீர்கள். අපි මේක මූණට කියලා දාපම ගන ප්‍රේමේ නැති ගම නෙමෙයි අල්ලසට අපි යට වෙන්නේ නැහැ. ஏனால் நாங்கள் முகத்துக்கு கூறுவதை நீ செய்கிற தவறு என்று. ஏனென்றால் நாங்கள் அன்பு இல்லாதபடி அல்ல, நாங்கள் லஞ்சம் வாங்குவதில்லை. අල්ලසක් ගැනීමේ හෘදයක් පහළ වෙලා. ஏனால் லஞ்சம் வாங்குறான ஒரு இருதயம் அங்கே வருகிறது. මේ අයවද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුන දර්ශනයක් තියෙන ඇත්තෝ කියන්නේ. இவர்களை பார்க்கும் பொழுது தரிசனம் உள்ளவர்கள் என்றால் கூற முடியும். මේක එක බාධාවක් යක්ෂයා ගෙනත් තිබෙනවා සභාවට. ஏனால் பிசாசன் தடுத்து விழுத்துவதற்கு சபைக்கு இருக்கான ஒரு தடை இது. මේක බිඳෙන්න ඕන. இது உடைக்கப்பட வேண்டும், මේක කැඩෙන්න ඕන. இது உடைய வேண்டும். එවිට සභාව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හන්ට වැඩ කරනවා. அப்பொழுது பரிசு ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு சபையானது வேலை செய்கின்றதா இருக்கும். ඔබට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන ස්ථානවලට යන්න ඕනේ. එතන පොහොසත්ද දුප්පත්ද කියන එක නෙමෙයි. என்றால் தேவன் எங்கே உங்களை போக்கூறு சொல்கிறாரோ அங்கே நீங்கள் போக வேணும். அவர்கள் பணக்காரர்களோ ஏழைகளோ என்பது பிரச்சனை இல்லை. ඕන තරම් අය යෝජනා කරන විශේෂයෙන්ම මිෂනාරි සේවාවන් වල විදේශගතයේදී අපි ළඟට පමණක් එන්න මුළු නඩත්තුව දෙනවා, රකින්නවා, හැමදේම කරනවා. ඒකට ආශා වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ කියන අසරණව තන පය තබුවොත් තමයි සඵල වෙනවා. சில நேரங்களில் மிஷனரி ஊழியங்களை நாங்கள் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு அழைப்பு கொடுப்பார்கள், நீங்கள் வாருங்கள், நாங்கள் உங்களை தாங்குகிறோம், உங்கள் உதவி செய்கிறோம், எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறோம் என்று. ඒ නිසා දිව්‍ය මඟ පෙන්වීම ඇති නායකයෝ නැති එක ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි සභාවේ බෙලහීනකමට ප්‍රධාන හේතුවක්. ஆகவே இலங்கை தேசத்திலே தெய்வீக ஆலோசனை வழங்கத்தக்கதான ஊழியக்காரர்கள் இல்லாமல் இருப்பது மனவருத்தத்துக்குரிய காரியம். අපි සඵලත්වය කියන්නේ මොකටද? ஏனால் நாங்கள் நிறைவான இருக்கின்றோம் என்று எப்படி கூறுகிறோம்? සඵලත්වය කියලා කියන්නේ හොඳ හෝටල් එක දේවමයක් කරන සඵලත්වය. ஏனால் நல்ல ஒரு ஹோட்டலில் கூட்டத்தை எடுக்கும் பொழுது அது நிறைவான காரியம் என்று கூறுகிறோம். 134 බස් එකෙන් බැස්සම් බාර ගන්නෙත් නැහැ කට්ටිය. ஏனால் அவர்களை 134 பஸ்ஸில் போனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். දෙවියන් එන යේසුස් වහන්සේට සඵලත්වයක් තිබුණේම නැහැ. ஏனால் இயேசுவுக்கு அப்படியே நிறைவாக காணப்படவில்லை. අඳින්න වස්ත්‍රත් නැහැ උන්වහන්සේ. ஏனால் அவர் குடுத்துக்கொள்ள உடை இருக்கவில்லை. අපේ කට්ටිය කියන අඳින්න තියනවා නම් කන්න තියනවා නම් ගෙවල් දොරවල් තියනවා නම් ඒක තමයි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ සාර්ථකත්වය. ஏனால் சிலர் கூறுவார்கள் அவர்களுக்கு உடுக்க உடை உணவு வீடு இருக்குமானால் அதுதான் நிறைவு என்று கூறுவார்கள். ඒවත් තමන්ලගේ ආත්මය මැරිච්ච එකේ ප්‍රතිඵල කිතුණු නාමයෙන් කොහෙටෝද යනවා. ஏனால் அது உங்களோட வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய மரணத்து நிமித்தமாக அவ்வாறு காணப்படுகின்றது. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට මිනිසු පත් කරගන්න නායකත්වයක් භයානකයි. දෙවියන් වහන්සේ පත් කරන නායකත්වයට දෙවියන් වහන්සේ නිතර කතා කරනවා. ஆகவே எங்களோட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் மனிதனால் ஏற்படுத்திக் கொள்றான தலைமைத்துவத்தை விட தேவனால் நியமிக்கப்படுகிறான தலைமைத்துவத்துக்கிலே நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். හතරවෙනි පදේ කියනවා 4ம் வசனம் கூறுகிறது, එවිට ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ සියලු වැඩිමහල්ලෝ රැස්ව රාමාහිසි සාමුවෙල් ළඟට ඇවිත් කතා කොට ඔබ මහලුව සිරින්නේය. ඔබගේ පුත්‍රයෝ
ඔබගේ මාර්ගවල නොහැස් ඉතින් සියලු ජාතීන්ට මෙන් අප විනිශ්චය කරන පිණිස අපට රජකු පත් කළ මැනවයි කියවාය. அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் எல்லோரும் கூட்டம் கூடி ராமாவில் இருந்த சாமியினிடத்தில் வந்து, இதோ நீர் முதிர் வயதுள்ள உள்ளீர், உம்முடைய குமாரர் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை, ஆகையால் சகல ஜாதிகளுக்கும் இருக்கிறபடி எங்களுக்கு நியாயம் விசாரிப்பதற்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார்கள். හැම ක්‍රිස්තියානි නායකයෙක්ම තමන් අවට කවුරු හිටියත් කියන ඒවා තමන්ගේ කනට ගන්න තමා දැනගන්න ඕන. ஏனால் யார் எங்கள் சுற்றில் இருந்து கூறினாலும் கூறுவது என்ன என்பதை அவர்கள் செவிமடுக்க வேண்டும். බැරිම වගේ දන්නවනම් පැත්තකට දුරස් කරලා දාන්න ඕන. அப்படி செவி கொடுக்க முடியாவிட்டால் அவர் ஒதுங்கி விட வேண்டும். දැන් රාමයි ඇවිත් මොනවද වැඩිමහල් ඔක්කොම කිව්වේ? இந்த மூப்பர்கள் ராமாவுக்கு வந்து என்ன கூறினார்கள்? වැඩිමහල් හොඳයි හොඳ දෙයට. ஏனால் இந்த மூப்பர்மால் நல்லதுக்கு நல்லதுதான். අපිට හිතන දේ යෝජනා කරලා ඉවරලා දේව සැලසුම් කන පිට ගහන්න බෑ. ஏனால் நாங்கள் எங்களுக்கு நினைத்த காரியங்களை செய்து தேவனுடைய காரியங்களை புறம்பாக்க முடியாது. ඒවා කන පිට ගාලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කරන වැඩ විනාශ කරන්න බෑ. ஏனால் அவ்வாறு நாங்கள் புறந்தள்ளி தேவனுடைய ராஜ்யத்துடைய காரியங்களை நாங்கள் நீக்கி விடுகிறோம். ඇවිත් කියන්න බල ඒ නමුත් ඔබ දන්නවනේ මේක දෙවියන් වහන්සේ මට මේ දේ කරන්නයි කියලා මම කරනවා. ඔබගේ අතට යටත් වෙන එක වෙනම දෙයක්. මේ පොළොවින්න මේ එක එකාට යටත් වෙන්න. එහෙම ඔබ වහන්සේ අපිව තබන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ නිසා ප්‍රශංසා වේවා කියන්නේ. ஏனால் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது அது சரியானதானால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனாலும் ஆலோசனை கேட்ட மட்டிலே அவருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து போய்விடக் கூடாது. என்றால் தேவனால் நீங்கப்பட்டவர்கள் ඔවුන්ගේ நாங்கள். යෝජනාව මොකක්ද? அவருடைய ஆலோசனை என்ன? අනාගත වක්‍රු ධූරය අහෝසි කරලා රජතානාන්තරයක් ඊශ්‍රායල්ට ගේන්න. இப்பொழுது தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தை நிறுத்திவிட்டு இப்பொழுது ஆலயத்துக்கான ஒரு மன்னனை ராஜாவை ஏற்படுத்த முடியாது கூறுகிறார்கள். දැන් අද සභාවන් වල සේවාවන් යෝජනා කරන්නේ බයිබලයට පරස්පර විරෝධී විදිහට. ஏனால் இன்றைய சபையில சில ஊழியத்துக்கான ஆலோசனை வேதத்துக்கு புறம்பாகவே கூறுகிறார்கள். මේවා තමයි දිව්‍ය නායකත්වයක් නොමැතිව ගමන් කිරීමේ චරිත ලක්ෂණ. ஏனால் தெய்வீக வழிநடத்துக்குள்ளான தலைமுத்துவம் இல்லாமல் செய்கிற ஊழியம் இதுவாக காணப்படுகின்றது. දැන් මේ ආපු වැඩිමහල්ලෝ කියනවා In the one- අපිට අවශ්‍ය නැහැ තවත් දුරට දිව්‍ය මඟ පෙන්වන්නේ අපිට දෙන්න රජෙක්. இப்பொழுது இந்த மூப்பர்மார் சொல்கிறார்கள், இந்த தெய்வீக வழிநடத்தல் தந்தானவர்கள் இனி தேவையில்லை, எங்களுக்கு ஒரு மனிதனை ஏற்படுத்துங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். රජගේ දිවසිවරයාගේ වෙනස මොකක්ද? இந்த ராஜாவுக்கும் இந்த தீர்க்கதரிசிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? රජට දිවසිවරයෙක් අවශ්‍යයි උපදේශන පිණිස. නමුත් දිවසිවරයාට රජෙක් අවශ්‍ය නැහැ උපදේශන පිණිස. ඔහුට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවය තිබෙනවා. ஏனென்றால் ஒரு ராஜாவுக்கு ஆவிக்குரிய வழிநடத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கத ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவை. ஆனால் தீர்க்கதரிசி ஒரு ராஜா தேவை இல்லை. ஏனென்றால் அவன் தேவனால் நடத்தப்படுகின்றான். දැන් ඔවුන් රජෙක් වෙන්නේ මොකටද? அவர் ஒரு ராஜாவை ஏன் ஏற்படுத்த கூறுகிறார்கள்? ඔවුන්ට උවමනා විදියට ඔහුගෙන් වැඩ ගන්නට. என்றால் தங்களுக்கு தேவையான வண்ணமாக மன்னன் இடத்திலிருந்து வேலை செய்வது. ඒ ඕන වෙලාවක කියන්න බල උඹව පත් කළේ අපි. ஏனால் எந்த நேரமும் கூறான், நான் தான் உங்களை நியமித்தோம். අද රටක පත් වෙන රජටත් ඔය අලාභහණියම තිබෙනවා. ජනතාව කියන දේ ඇතම් වෙලාවන් වලට හොඳින් නෝ නරකින් අයිතු දේත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? ඔවුන් කියනවා ඔබව පත් කළේ අපි. ஆகவே இந்நாட்களில் தேசத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான ராஜாக்களுக்கும் அதுவே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனால் நாங்கள் தான் உங்களை நியமித்தோம், ஆகவே நாங்கள் கூறுவதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கட்டுப்பாடு போடுகிறார்கள். ඔබව දෙවියන් වහන්සේ පත් කළා නම් ඔය කවුරුත් කියන දේ කරන්න උවමනා නැහැ. මාව පත් කළේ දෙවියන් වහන්සේයි, මම කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක. ஆகவே உங்களை தேவன் நியமித்திருந்தால் நீங்கள் கூற முடியும், என்னை நீங்கள் நியமிக்கவில்லை, என்னை தேவனை நியமித்தார் என்று கூற முடியும். අපේ සේවාවන් වලදී අපිට තියෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ ගෙන යන මාර්ග ගැන කතා කරන්න. ஆகவே நாங்கள் ஊழியம் செய்யும் பொழுது தேவன் நடத்துகிறான் நடத்துவின் வழியை நாங்கள் கூற வேண்டும். මම මෑතකදී ගියා ඉතාලියට පැරිසියට සහ ඩුබායි වලට. நான் அண்மையிலே இத்தாலிக்கும் பாரிஸுக்கும் துபாய்க்கும் போயிருந்தேன். මම එක පාලකවරුන්ගේ වැඩමුළුවක් කතා කරලා දෙවියන් වහන්සේ මට අපූර්ව දෙයක් කතා කළා. அங்கே ஊழியக்கார மகாநாடு நடத்தினோம். அந்த இடத்திலே தேவன் எனக்கு ஒரு புதிய காரியத்தை பேசினார். මට දෙවියන් වහන්සේ මතක් කළා தேவன் ஞாபகம் ஊட்டினார், උඹ මේ රටට ගෙනාවේ මේ කවුරුත් නෙමෙයි. இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது வேறு யாரும் இல்ல. මේ කාටවත් උඹ ගෙන එන්න පත්‍රයක් හදන්න බැරුව ගියා. இந்த தேசத்தில் இருக்க ஒருவருக்கும் உன்னை கொண்டு வருவதற்கு தேவையான பத்திரங்களை මම ஏற்படுத்த වෙන முடியவில்லை. රටකට ගෙනල්ලා මෙතනට ගෙනාවේ. நான் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்தேன். අපේ ඥාතීන් මිත්‍රයින් ඕන තරම් ඒ රට ඇතුලේ සිටියා. அங்கே எங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் அநேகர் இருந்தார்கள். නමුත් ඒ කිසි කෙනෙක්ගේ පංගුකාරකමකට ගියෙත් නැහැ. ஆனால் அவரோடு நான் ஐக்கியப்படுவதற்கு போகவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ මට ඇතුළතින් කතා කරලා කියනවා தேவன் அப்பொழுது என்னோடு பேசினார், ඒ නිසා මේ කවුරුත් නෙමෙයි උඹ හසුරවන්න ඕනේ මමයි හසුරවන්න ඕනේ මොකද උඹව ගෙනාවේ මමයි. ஆகவே இவர்கள் சொல்லுகிறபடி நீ நடக்க வேண்டாம், நானே உன்னை கொண்டு வந்தேன், நான் கூறுகிற வண்ணமாக நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் கூறினார். ඒකෙන් මා තේරුම් ගත්ත එක දෙයක්. அதிலே மிக முக்கியமான காரியம், මනුෂ්‍යයන්ගේ යෝජනා නිෂ්ඵල වෙයි,
දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ස්ථීර වේ. ஆகவே தேவ மனிதனுடைய ஆலோசனைகள் அங்கே வீணாக்கப்படும், தேவனுடைய ஆலோசனையோ ஸ்திரப்படும். දැන් මම ඔබට කියන්න කැමති ඔබගේ හිතට තට්ටු කරගන්න. இப்பொழுது நான் பேசும் பொழுது உங்களோட மனதை நீங்கள் தட்டி பாருங்கள். ඔබව හසුරවන්නේ මොන බලවේගයද? உங்களை எந்த வல்லமை நடத்துகின்றது? මනුෂ්‍ය බලවේගය ඔබව හසුරවනවද? உங்களோட மனித வல்லமை உங்களை ஆளுகை செய்கின்றதா? ලංකාවේ නායකත්ව කමිටුවකට වාඩි වුණාම මොකක්ද කියන්නේ එක්සිකියුටිව් ටේබල් එක හරි නැත්නම් එක්සිකියුටිව් කමිටු රැස්වීමක් හරි මේ චරිත ඔක්කොම යෝජනා කවුද තීරණය ගන්නට යන්නේ? இந்த கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளே ஆலோசனை குழுக்கள் இருக்கின்றது, அவருடைய நடத்திப்புக்குள்ளாக இருக்கின்றீர்கள். 100 දෙනෙකුට තීරණ ගන්න බෑ. அல்ல எல்லாருக்கும் தீர்மானம் எடுக்க முடியாது. මතකනා පෙන්තකෝස්ත දවසේ පේත්‍රස්ගේ තිබුණු ක්‍රියාව. நாங்கள் காண்கின்றோம் பெந்தகோஸ்து நாளிலே பேதுருவுக்குள்ளே இருந்தான வல்லமை. அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பினான். අන්‍ය භාෂාවන් ආවා. அந்நிய பாஷை அங்கே வந்தது. පේදුරු ඉතුරු 11 දෙනාගෙන් බෑවේ නෑ මම අද දේශනා කරන්නද කියලා. ඔව්ට කිව්වා. ඔව් නැගිට්ට ඔව් දේශනා කළා. அந்த இடத்துல 11 பேரிடத்தில் அவர் விசாரிக்கவில்லை, அவர் எழுமினார், செய்தியை கொடுத்தார். අද ආත්මික ආධිපත්‍යය යටතේ නැතිකම මෙන්න මේ බෙලහීනකමට හේතුවයි සුභාරංචියට බාධා තිබෙන්නේ. ஆகவே இந்நாளிலே இந்த ஆவிக்குரிய ஆளுகைக்குள்ள இல்லாதபடியினால் இந்த சுவிசேஷ வேலைகள் தடைபட்டு போயிருக்கின்றன. සභාව උත්සාහ දරනවා ආත්මික සේවාවන් හසුරවන්නට. ஆனால் சபையானது ஆவிக்குரிய ஊழியங்களை செய்ய முயற்சிக்கின்றது. මම මේ අදහස් කරන්නේ හිතුවක්කාර මෝඩ විදියට දුවන්නයි කියලා. ஆகவே முட்டாள்தனமாக நினைத்தபடி போட முடியாது கூறவில்லை. වචනයට එකඟව ආත්මයන් වහන්සේගේ වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක් වුණොත් ඒ මනුෂ්‍යයා දේශීය සුභාරංචියෙන් පුරවන්ට යනවා. வார்த்தையின்படி பரிசுத்தாவினுடைய நேரத்துக்கு ஏற்றபடி வேலை செய்யும் பொழுது இந்த சுவிசேஷ தேசத்தை நிரப்ப முடியும். ඔවුන් කවබට රජෙක් දුන මැනව. எங்களுக்கு ராஜாவை ஏற்படுத்தும் என்று ඒ கூறினார்கள். රජෙක් ඉල්ලන්නේ. ஏன் ராஜாவை கேட்டார்கள்? ඔවුන්ගේ අභිමතාවට වැඩ කරන්නට. என்றால் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வேலை செய்வதற்கு. සාමුවෙල් කනගාටු වුණා. ஆனால் சாமுவேல் துக்கப்பட்டார். එහෙනම් සමූහයක් එකතු වී පත් කරගන්න නායකත්වය දිව්‍ය නායකත්වයක් නෙවෙයි. இந்த ஜனங்கள் ஏற்படுத்தினான தலைமத்துவம் தேவனால் ஏற்படுத்துவதல்ல. ද ලංකාවේ බොහෝ දේව සභාවල තිබෙන අවුරුදු 5න් පාඩ 4න් 4ට 3න් 3ට පත් කරනවා. මේ අයව අභිෂේක කරන්නේ කවුද? இந்த கிறிஸ்தவ சபைகளே 5 வருடத்துக்கு ஒரு முறை 3 வருடத்துக்கு தலைமத்தை ஏற்படுத்துற யார் அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள்? කිතුණු සේවයේදී අභිෂේකයක් අත්‍යවශ්‍යයි ගමනක් යන්න. ஏனால் கிறிஸ்தவ ஊழியத்திலே இந்த பயணத்தை செல்வதற்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை. ඒක මුද්‍රාවක්. அது ஒரு முத்திரை. ඒ මුද්‍රාව නොදී දූරයකට පත් කළාම මොකක්ද වෙන්නේ? அந்த முத்திரையான அதிகாரம் இல்லாதபடி அந்த பதவியை ஏற்றால் என்ன நடக்கும்? අනාගත වක්තෘ යෙසායා කියනවා ஏசாயா கூறுகிறார் தீர்க்கதரிசி, මම නුඹලාට දී තිබෙන්නේ බය දුකමේ ආත්මයක් නොවේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை. සාවුල්ව පත් කළාට සාවුල්ගේ ඇතුළත තිබුණා විශාල බයක්. இந்த சவுலை மன்னனாக நியமித்த போதிலும் கூட அவனுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு பயம் இருந்தது. දනවද ඊශ්‍රායල් කඳවුරේ හැමදේම තිබුණා. இந்த இஸ்ரேலுடைய பாளையத்திலே எல்லாமே இருந்தது. ඒකේ තිබුණා ආයුධ, அதிலே ஆயுதம் இருந்தது. ඒකේ තිබුණා යුද්ධ ඇඳුම් කට්ටල, அங்கே அந்த அந்த யுத்த ஆணிகள் இருந்தது. ඒකේ සෙනග හිටියා. அங்கே ஜனங்கள் இருந்தார்கள். කඳවුරක් හැටියට සවිමත්. அங்கே ஒரு படைத்தளமாக பலனுள்ளதாக காணப்பட்டது. දවස් 40ක් එහා පැත්තෙන් ගෙන පුළුවන් නම් එකෙක් එවන්න කියලා. ஆனால் 40 நாட்களாக அப்புறத்திலிருந்து கூறுகிறான், முடியுமானால் ஒருவனை அனுப்புங்கள் என்று. සාවුල්ගේ අභිෂේකේ එන්නේ මිනිසුන්ගේ ඉල්ලීමට මිසක් දෙවියන්ගේ කැමැත්තට නොවේයි. இந்த சாவுலுடைய அபிஷேகம் வருவது மனிதருடைய வேண்டுதலின் படியே அன்று தேவனால் அல்ல. එම නිසා සාවුල් තුල තිබුණා බය දුකමේ ආත්මය. ஆகவே சவுலுக்குள்ளே அங்கே பயமுள்ள ஒரு ஆவி இருந்தது. සාවුල්ට නිර්භීතකම නැහැ ගොලායත් ඉස්සරහට යන්න. அங்கே பலமுள்ள ஆவி இருக்கவில்லை அங்கே முன்னேறி செல்வதற்கு. ආද මේ මිනිස්සු පත් කරගන්න කමිටු වලින් පත් කරන නායකයන්ගේ සිත් බය අඩුයි. ඔවුන්ට නිර්භීතකම නැහැ දේශේ නැගිටලා කෙලින් කතා කරන්නට. ஆகவே இன்றைக்கு ஜனங்களால் ஏற்படுத்துகிறான தலைமைத்துவத்திற்கும் அவ்வாறே ஒரு பயமுள்ள ஆவி இருக்கின்றபடினால் தேசத்தில் எழும்பி பேச முடியாமல் இருக்கின்றது. ස්වර්ගයේ නෙවලද මිනිසෙකු යොහන් සිටියා. යොහන් ද බෞතිස්ත. அங்கே பரத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டான ஒரு மனிதன் இருந்தான், அவன் யோவான் ஸ்நானகன். ඔව් බය වුණේ නැහැ අඩුම ගානේ රජයටවත්. ඔව් කෙලින් කිව්ව මේ දේ වැරදි කියලා. குறைந்த பட்சத்தில் அவன் ராஜாவுக்கு கூட பயமில்லாதபடி பேசக்கூடியவனாக இருந்தான். අද සභාවන් වලට ගාද්දි ඇල් මැරෙන්නේ.
இன்றைக்கு சபையானது நிர்விசாரமா இருப்பது ஏன்? ඇයි ප්‍රදේශවල බියගුළු වෙලා සභාවල් වහලා දාලා ගෙවල් අස්සට වෙලා ඉන්නේ? ஏன் இன்றைக்கு சபைகள் பயந்தவர்களாக மூடினவர்களாக வீடுக்குள்ளே இருக்கின்றார்கள்? බය අදුකමේ ஆத்මය. அவர்களுடைய பயமுள்ள ஆவி. දාවිත් එක තිබුණේ නැහැ. ஆனால் தாவீதுக்குள் அது இருக்கவில்லை. දාවිත් කුඩා කොළු ගැටේ ගොලායත් ඉස්සරහට යද්දි அந்த தாவீது இளைஞனாக காணப்பட்டான் அன்றைய நாளில். ඔහුගේ ඇතුළාන්තය නිර්භීතව තිබුණා. அவன் உள்ளான மனிதன் பலனுள்ளதாக காணப்பட்டது. අවුවා ගොලායත් උඹගේ උස්ස මහතටවත් උඹගේ ඔය වාචාල කටටවත් මම බය වෙන්නේ නැහැ. මම ඇදහිල්ලෙන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ කරේ විශ්වාස කරලා මම උඹව දමනය කරන්නට යනවා. அவன் அங்கே கூறுகிறான், உன்னுடைய உயரத்தையோ பெருபத்தையோ பார்த்து நான் பயப்படவில்லை, அதே வண்ணம் அவனுடைய சத்தத்துக்கோ அல்ல, என்னை அனுப்புகிற தேவனாலே நான் வருகிறேன் என்று கூறுகிறார். ඒක අභිෂේකයක් තියෙන නායකයෙක් සහ නැත්තෙක් අතර තියෙන වෙනස. ஆனால் அங்கே பார்க்கும் பொழுது அபிஷேகம் உள்ள மனிதனுக்கும் அபிஷேகம் இல்லாத மனிதனுக்குள்ள வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. ලංකාවේ සභාව දෙවියන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපුවා. இன்றைய சபையானது தேவனால் ஏற்படுத்தின சபைகள். ඒවල තියෙන සංවිධානත් එහෙමයි. அதில் இருக்கிறான தலைவர்களும் அவ்வாறே. දැන උගත්කම් වලට නායකයෝ පත් කරලා තියෙන්නේ. ஏனால் படித்த அறிவு கல்விக்காக ஜனங்கள் தனிமத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். මිනිසුන්ගේ ප්‍රසාදයට නායකයෝ පත් කරලා තියෙන්නේ. ஏனால் மனித விருப்பத்தின் படித்தலைவர்களை ஏற்படுத்தி එම இருக்கிறார்கள். නිසා දේශයේ නිර්භීතකමෙන් මුහුණ දෙන්න බැරි කමට ඉගෙන්වීම පාවා දෙන්න අත ළඟයි ලංකාවේ பெந்தகோஸ்த கிறிஸ்டியானி சபைகள். இன்றைக்கு இலங்கையில் பெந்தகோஸ்த கிறிஸ்டியானி சபைகள் ஆனது தங்களுக்குள்ள தைரியம் இல்லாதபடினாலே தங்களுடைய உபதேசங்களை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். ආවංකම සංවිධානවල වාඩි වෙන්න කැමතිත් නැහැ. ඕවල ගිහිල්ලා වැඩකුත් නැහැ. හේතුව මුකුත් නෙමෙයි. මේව අවශ්‍යයි. නමුත් මේ අයගේ යෝජනා මානසිකයි. ஆகவே நான் இந்த கிறிஸ்து சபைகளுக்கு ஒன்று கூடுதலே நான் சமூகம் அளிக்க விரும்புவதில்லை. ஏனால் மாம்சத்தின்படி அது தலைமைத்துவம் நடத்தப்படுகின்றது. ආත්මය මරා ගන්න ඕන නම් මං කියන්නම් හොඳම ක්‍රමය. ஏனால் உங்களுடைய ஆவியை அழித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் நல்ல ஒரு காரியத்தை கூறுகிறேன். වෛශ්‍යකම සොරකම සල්ලාල ඒව නෙමෙයි. ඒனால் ඒවට පශ්චාත්තාප වෙන්න පුළුවන්. හරිලා. ஏன்னா விபச்சாரம் களவு போய் எல்லாம் மனசாவப்பட முடியும், அதல்ல. මොකක් හරි සංවිධානයක තනතුරක් අරගෙන පුටුවක වාඩි වෙන්න. ஏதாவது ஒரு தலைமைத்துவத்துக்குள்ளே ஏறி அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கதிலே உட்காருங்கள். තමන්ට මේ ආත්මික වැඩ කරන්න තියදී පුළුවන් නම් ගිහලා මොකද ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පරිපාලන ධූරයක් ඉල්ලගෙන කොහේ මුළු ගහන්න. එවිට මැරිච්ච ආත්මය එවනවා ලාසරස්ගේ වගේ ඔතලා පැක් කරලා ඒක කූද්දන්න අවුරුදු ගණන් යනවා ඊට පස්සේ ආයේ. ஏனால் நீங்கள் ஆவியில மறிக்க வேண்டுமானால் இப்படியா கிறிஸ்துவ தலைமைத்துவத்தில் இருக்கின்றான பதவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இருக்கும் பொழுது மரித்த ஆவியா லாசரோட ஆவியை போன்ற ஆவிகளை உங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். දේව රාජ්‍යයට වැඩ කිරීමට ඒ ආත්මය ඇත්තව නායකයෝ ලංකාවේ නැගිටින්න ඕන. ஏனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று தேவனுடைய வேலை செய்யத்தக்கதான அந்த ஆவியுள்ள தலைமைத்துவங்கள் எழும்ப வேண்டும். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට ප්‍රිය මනුෂ්‍යයෙක් විය යුතුයි. ஏனால் தேவனுடைய மனதுக்கு ஏற்ற ஒரு மனிதனாக வர வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට ප්‍රිය මනුෂ්‍යවයි දෙවියන් වහන්සේ අභිෂේක කරන්නේ. ஏனால் தேவனுடைய இதயத்துக்கு ஏற்ற மனிதனாக இருக்கும்போது அவர் அபிஷேகிக்கின்றார். එහෙම නැතුව මේ මගේ කැමැත්තරයි ඔබේ කැමැත්තරයි කවුරු හරි කියන නිසාවයි කාවත් ගෙනල්ලා ඉවරලා තැබුවොත් එහෙම එතන වෙන්නේ අන්තිමට ඒ මනුෂ්‍යර නායක ධූරයක් දරන්න බෑ. ඒ මනුෂ්‍යයා නිසා මුළු සේවයම කඩා වැටෙනවා, දිය වෙනවා, වැටෙනවා, විනාශ වෙනවා. ஆகவே என்னுடைய விருப்பத்துக்கோ அல்ல உங்களுடைய விருப்பத்துக்கோ ஒரு மனிதனை ஏற்படுத்தும் பொழுது அவன் தலைமைத்தை தாங்கினாலும் கூட அவன் ஆய்வுக்குரியவனாய் இல்லாதபடினால் அவனால் மற்றவர்களும் மரித்து போகிறார்கள். 7 වෙනි වචනය බලන්න පළවෙනි සාමුවෙල් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කොහමද මේ රජ ගැන දෙවියන් වහන්සේ දරන මතය. இந்த முதலாம் சாமுவேல் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே கூறப்படுகிற எவ்வாறு இந்த ராஜா அந்த பதவி ஏற்கிறார் என்று. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වාමීන් වහන්සේද සෙනඟ නුඹට කියන සියල්ල ගැන ඔවුන්ගේ හඬ ඇහුම්කන් දීපන්. මක් නිසාද ඔවුන් නුඹ එපා කළා නොව මා ඔවුන් කෙරේ රජකම් නොකරන පිණිස මා එපා කළෝය. அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, ஜனங்கள் உன்னிடத்தை சொல்வது எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லை கேள். அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை, நான் அவர்களை ஆளாதபடிக்கு என்னைத்தான் தள்ளினார்கள். දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙලුයි හරි මිත්‍රයෝ. இந்த சாமுவேலும் கர்த்தரும் மிக நெருங்கிய சிநேகிதர்கள். හොඳ මිත්‍රයෝ දෙන්නේ. அவர் ரெண்டு பேரும் இருவரும் நல்ல நண்பர்கள். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හිටිය මිත්‍රයෝ හරි අඩුයි. ඒවක ගොඩක් හිටියා. ஏனால் தேவனுக்கு அநேக ஊழியக்காரர் தான் நண்பர்கள் குறைவாகவே காணப்பட்டார்கள். දැන් ඔබගේ මගේ නායක ධූරය කවුරු හරි කෙනෙක් එපා කරනවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙච්ච දෙයක් නම් හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නේ අකීකරු වෙන්න කැමති නම් ඔබ කලබල වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල් ධෛර්යමත් කරේ. සාමුවෙල් ඔබ කලබල වෙන්න එපා. උඹ නෙමෙයි එපා කරන්නේ, මාව එපා කරන්නේ. ඔබ ධෛර්යමත් වෙන්න එපා. இன்றைக்கு உங்களையோ என்னையோ ஜனங்கள் நீக்குவாரானால் நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். அன்று தேவன் சொன்னது போல சாமுவேலே கவலைப்படாதே, அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை என்னையே தள்ளினார்கள் என்று கூறுவார். සාමුවෙල් මිනිසෙකුට දුක් වෙන්න ඇති. மனிதனாக இருந்தபடினால் சாமுவேல் கவலைப்பட்டிருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල් එක්ක මිත්‍ර නිසා කියන ඒ සාමුවෙල්
ඔය උඹව නේ බං එපා කරන්නේ මාව එපා කරන්නේ මම රජකම් කරන මම පාලනය කරන එකට අකමැතිකමටයි උඹ ගැන ඔය එපා කිරීම කරන්නේ උඹ ධෛර්යමත් වෙන්නපන් මම කරන්ට යනවා මගේ වැඩේ උඹ කියපන් කට ඇරලා ඔහුන්ට වෙන්න යන්නේ මෙච්චරයි ஆகவே இந்த சாமுவேலும் இந்த தேவனும் நண்பர்களாக இருந்தபடினால் தேவன் அந்த சாமுவேலை சொல்றார் நீ பயப்பட வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் அவர் உன்னை அல்ல என்னையே நீக்கினார் அழகாகவே அவர்களுக்கு ஏற்ற காரியங்களை நான் செய்கிறேன் என்று தேவன் சொல்ல தொடங்கினார் එතන කියනවා මා විසින් ඔවුන් මිසර දේශයෙන් ගෙන දවසේ පටන් අද දවස දක්වා මා අතහැර වෙන දේවරුන්ට සේවය කරමින් ඔවුන් කළා වූ සියලු ක්‍රියාවල හැටියට ඔවුන් නුඹටත් කරති. දැන් ඉතින් ඔවුන්ගේ හඬට ඇහුම්කන් දීපන්නේ. එසේ වී නමුත් ඔවුන් කෙරේ රජකම් කරන රජුගේ අන්දම ඔවුන්ට දන්වමින් ඔවුන්ට විරුද්ධව සාක්ෂියක් කියලා උඹ අයින් වෙනවා. 8ஆம் வசனம் நான் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பாடு பண்ணின நாள் முதல் இந்நாள் மட்டும் அவர்கள் என்னை விட்டு வேறே தேவர்களை சேவித்து வந்த தங்கள் எல்லா செய்கையும் படியையும் செய்தது போல அவர்கள் உனக்கும் செய்கிறார்கள் இப்போதும் அவர்கள் சொல்லை கேள் ஆனாலும் உன் அபிப்பிராயத்தை காட்டும்படி அவர்களை ஆளும் ராஜாவின் காரியம் இன்னதென்று அவர்களுக்கு திறசாட்சியாய் தெரியப்படுத்து என்றார் ඔබ දන්නවද මිනිස්සු පත් කරගන්න මේ සාවුල් රජ අයිතුකම් ගණනාවක් කරන්න ගත්තා. இந்த மனிதனால் நியமிக்கப்பட்ட சாவுல் ராஜா அநேக அநியாயங்களை செய்ய தொடங்கினார். මිනිසුන් හරි හම්බ කරන දෙයින් කොටස් ගන්න ගත්තා. ஜனங்களுடைய சம்பாத்தியத்திலே பங்குகளை பெற்றுக்கொண்டார். ඔවුන්ගේ පුත්‍රයින් බැල මෙහෙවරකම් වලට ගත්තා. ஏனால் அவருடைய குமாரர்களை தன்னுடைய பணிகளுக்கு என்று ஏற்படுத்திக் கொண்டார். මිනිසුන්ගෙන් ලාභ ප්‍රයෝජන ගන්නට ගත්තා. அவருடைய අනේවිதமான பயன்களை பெற்றுக்கொண்டார். දාවිද්ගේ ජීවිතයේ සාවුල්ගේ ජීවිතයේ සංසන්දනය කරලා හරියට බැලුවොත් මිනිසුන්ට අයිතුකම් කරන්න ගත්ත සාවුල් තමාගේ ලාභයට ஏனால் தாவீதையும் சாவுலையும் நாங்கள் சமர்ப்பித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சாவுல் அநேக காரியங்களை ஜனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். ඇයි සාවුල්ට දේව හඬක් නැහැ? ஏனால் சாவுலுக்கு தேவனுடைய சத்தம் கிடைக்கவில்லை. සාවුල්ට පංගුකාරකමේ අභිෂේකයක් නිදහස් වෙලා නැහැ. ஏனால் அவர் ஐக்கியத்தின் ஆவியானது அவர்களுக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கவில்லை. එම නිසා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හඬ තේරෙන්නේ නැහැ සාවුල්ට. சாவுலுக்கு பரிசுத்தவானுடைய சத்தமானது விளங்கவில்லை. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියන මෝසස් 70 දෙනා පත් කරද්දී මෝසස් 70 மோசே 70 பேரை நியமித்த போது නුඹේ ආත්මෙන් කොටසක් අරගෙන තියන්න. உன்னுடைய ஆவியிலே ஒரு பகுதியை எடுத்து வை. දැන් අද එවැනි අයට මේ සභාවක් ඇතුළේ එකට සිටියත් සහ ජාතික වශයෙන් සිටියත් එකඟ වෙන්න බැරි හේතුව ඒගොල්ලෝ තුල පිහිටන්නේ பங்குகாரකමේ අභිෂේකය. ஏனால் இந்நாட்களே இலங்கை தேசத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு சிறு கூட்டத்தாரோ முழு அளவில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்களுக்கு ஐக்கியப்படுகிறான ஆவி அங்கே காணப்படவில்லை. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ට වම කිව්වම ඇහෙන්නෙම දකුණ. ஏனால் அவர்களுக்கு இடம் என்று சொன்னால் வலம் என்று கேட்கின்றது. යම් කිව්වම එනවා එන්න කියද්දී යනවා. ஏனால் வர சொன்னால் போகிறாள் போ சொன்னால் வருகிறார்கள். මේ අභිෂේකයේ පංගුකාරකම නැ දර්ශනයක් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ஏனால் அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லை எதிரே கொண்டு செல்வதற்கு. සුභාරංචිය නැමැති දර්ශනය ලංකාවේ නොවන ප්‍රධානතම හේතුවක් பங்குகாரකමේ අභිෂේකයක් සියලු සභාවන් සමග නැතිකම. இந்த சுவிசேஷ எழுச்சி அங்கே காணப்படுது என்றால் இந்த ஐக்கியம் அங்கே காணப்படாதபடினாலே. දැන් මේක ඇති කරන්න බෑ මානසික සාකච්ඡාවන් වලින්. இது மாம்ச கலந்தாலோசனை கருத்தரங்கு மூலமாக ஏற்படுத்த முடியாது. මේක ඇති කරන්න බෑ සංවිධාන විවස්ථාවන් වලින්. ஏதான இயக்கங்கள் மூலமாக இதை நிரூபிக்க முடியாது. මේක ඇති කරන්න තිබෙන්නේ පෙන්තකෝස්ත දවසට කලින් දවසේ කළ යාඥාවෙන් යාඥාවක් කරනකොට. இதை உருவாக்க முடியும் பெந்தகோஸ்தே நாளுக்கு முன்பதாக ஜெபித்த அந்த ஜெபத்தின் மூலமாகவே. එනිසා ගිය අවුරුද්දේ අපි යාඥා කළා ලංකාවේ ජාතික දේව සභාව දකින්න ඕනයි කියලා. நாங்கள் கடந்த வருடத்தில் ஜெபித்தோம் தேசிய கிறிஸ்தவ சபை என்று ஒன்று உருவாக வேண்டும் என்று. දැන් අද සියලු ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච සංවිධාන පසුබට වෙච්ච ඔක්කොම එක තැනකට ඇවිත් ඔවුන් දැන් අද ජාතික සභාවල ලෙස ලංකාවේ පෙනී සිටින්න තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රවේශම්කාරීත්වය ගැන අපි හෙට කතා කරන්න ඕන. ஏனால் அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட அல்ல பிரிந்து போன அநேக சபைகள் ஒன்று சேர்ந்து தேசிய சபையாக இன்றைக்கு ஒருமித்து வந்திருக்கின்றது. ஆனால் எச்சரிக்கையாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். දැන් අභිෂේකයක් සහ දෙවියන් වහන්සේ පත් කරන දිව්‍ය නායකයෝ සභාව තුල පත්වීම ලබන්න ඕන කියලා අපි ආඥා කරන්න ගන්න ඕන. இப்பொழுது சபையிலே நியமிக்கப்படுகிற தேவனால் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்க போகின்றோம். දැන් ඔබ යාඥා කරන්න ගත්තාම එකෙක් වේලවන්න අනිත් එකව තියන්න එහෙම යාඥා කරන්න එපා. என்னால் நீங்கள் ஒருவரை வைக்கவும் மற்றவரை துரத்தவும் முடியாது ஜெபிக்க வேண்டாம். නැත්තම් හිතේ තියෙන කහට ඔක්කොම එකතු කරලා සීනි හන්ද එකක් දාලා තේක හැදුවා වගේ හදලා 10යි අද යාඥාවක් කරේ මෙතන පව් සිද්ධ වෙන්නේ. மனசில் உள்ள கசப்புகளை ஒன்றை சேர்ந்து 2 கரண்டி சீனி போட்டு தேநீர் செய்த போல செய்ய வேண்டாம். අපි යාඥා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. நாங்கள் இவ்வாறே ஜெபிக்க போகின்றோம். ස්වාමිනේ පත් කරය ඔබ වහන්සේගේ ඇස් වලට ප්‍රිය නම් ඔවුන් ස්ථීර කළ මැනවි. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් පත් කරපු දිව්‍ය නායකයෝ නම් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ හඳුරන ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කියන වැඩේ කරනවා. ஆண்டவரே நீ அந்த நியமித்த தலைமைத்துவங்கள் உம்மால் நியமிக்கப்பட்டதானால் உம்முடைய சத்தத்தின்படி செய்கிறானால் அவர் உறுதிப்படுத்தும். අපි කියන්නේ මෙච්චරයි.
நாங்கள் இவ்வளவுதான் சொல்ல போகிறோம். එක්කෝ සිටින අයව ඒ සඳහා අභිෂේක කරන්නට නැත්නම් ඔබ වහන්සේ වෙන අයව පත් කරනවා. ஆண்டவரே இருக்கிறவள் நீ நியமித்தவள் அபிஷேகம் அப்படி இல்லாவிட்டால் வேறு வேறு நியமிக்க வேண்டும். දේව නායකත්වයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ තියෙන බරපතලකම ඊශ්‍රායල් සෙනග අන්තිම දක්වා වින්දා. ஏனால் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட தலைமுறை நீக்கினபடியினால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே கடைசி நாள் வரைக்கும் அந்த வேதனை ඒ அனுபவித்தார்கள். නිසා දේව මඟ පෙන්වීමෙන් ගමන් කරන කාරණා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මිනිස්සෙක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් නොවේ දෙවියන් වහන්සේ වේපා කිරීම. ஆகவே இந்த தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட தலைமுறையை நீக்குவது மனிதனால் நீக்கப்படுவதல்ல, தேவனை நீக்குவதாகவே இருக்கின்றது. අද සභාවල් තියෙනවා, සංවිධාන තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. බොහොම කෙටි කාලෙකින් මේවා ඔක්කොම ලෞකික පැත්තට සහ දෙවියන් වහන්සේට එකඟ නැති ස්ථානවල ගිහිල්ලා සංවිධාන ගත වෙයි ඔවුන් රැකෙන්න දේව රාජ්‍ය නැති වෙන්න. இந்நாட்களிலே கிறிஸ்தவ சபைகளோ அல்லது இயக்கங்களோ போல நியமிக்கப்பட்டான அணிகள் இருக்கின்றது. சில காலங்கள் போகும் பொழுது அவையானது சிதறுண்டு போகின்றது. අපිට බෑ රූප නමස්කාරයත් එක්ක එකඟ වෙන්න. எங்களுக்கு சிலை வழிபாடு உள்ளவர்களோடு சேர முடியாது. අපිට කෝකත් හරි කියලා කියන්න බෑ. நாங்கள் எல்லாம் சரி என்றும் கூற முடியாது. ඕවා කියන්න ගිහලා තමයි එක ආත්මයක්වත් ලංකාවේ දිනින්නේ නැත්තේ අද. ஆகவே இவற்றை கூறுகின்றபடியான ஒரு ஆத்துமாக்களையாவது ஆயத்தப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றது. ආත්ම දිනීම බෙලහීන වෙලා. ஏனால் ஆவியெல்லாம் பலவீனப்பட்டிருக்கின்றது. ඒ ඔක්කොම හරි කියලා අපි කියන්න පටන් ගන්නවා. ஏனால் எல்லாம் சரி என்று கூறுகிறார்கள். දේව මඟ පෙන්වීමේදී නායකයෝ පත් වෙන්න කියලා අපි යාඥා කරන්නට යනවා. நாங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்களை ஏற்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்க போகின்றோம். අපි යාඥා කරන්න පටන් ගමු. நாங்கள் ஜெபிப்போம்.